Let's start the meeting with a Rotary prayer. Rotary prayer is by Rotarian AJJ Sendil Kumar, President, Tiruchirapalli, Phoenix. We pray, Almighty God, that you bless this assembly with good acquaintance and fellowship. Guide each one of us with the dignity and occupation as an opportunity to serve society. Help us to prove useful to the community and country in which we live, an advanced nation and international understanding goodwill. Peace through the Rotary ideal, service above self. Thank you. Thank you, Rotarian Sendil. Overtaste by Rotarian Dev Senadipati, Past President and General Secretary of RI District 2982. Deva Varlana, Natraj. Yeah. The four-way test of things we think, say, or do. First, is it the truth? Second, is it fair to all concerned? Third, will it build goodwill and better friendships? Fourth, will it be beneficial to all concerned? Thank you. Thank you, Raj. Today, the gathering is being welcomed by our Rotarian Dr. Ravindran, President, Rotary Club of Coimbatore, TexCity. Over to you, President. Thank you very much indeed. And I thought I'll just share the screen if I can be allowed to share the screen, Mr. Selvakumar. I think I'll be making a slightly difference in the welcoming, if you can. Otherwise, I'm just going to continue. Can you allow the sharing? You can share the screen, Doctor. No, it's not sharing. That's why. It's been 1 disabled. 1 minute, sir. It's been disabled. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Okay, thank you. Yeah, sir. Now you can share, sir. Okay, there we go. So I thought I'll be slightly different. That's why, nothing else. And I'm not going to take very long. On the 1st of December, just hang on for 1 second. It's not coming. I don't know why. There it's on. Yeah. So welcome the Rotarians in the large group on the Rotabus for the 34th meet on the 1st of December. And it has been going on for so long with mainly because of Selvakumar and the team who have done this remarkable job over the period of time for the last 34 weeks. Just hang on for 1 second again. So, sorry guys. Okay, there we go. Now we had some great personalities over this period in the last, 3/4 of the year, and been very well organized in the meet, and the crowd has been really fantastic. And I must say we had some great personalities in the meet, and today we have our own IPDG as the chief guest. So somehow I got lost in this, but anyway, it's not happening. So I have to stop it, and I'll just proceed for what I have to do. Okay, so because it's not happening. So let me just get the audio alone. So thank you, welcome IPDG Madhav Chandran for being the chief guest here. And another personality who's now come in as Professor Subramanian, who's going to be the guest of honor and the speaker from RBI. Welcome you, sir. It's very nice to see you here. And our moderators here, from our own club, DD Maruti and Rotarian Ravi Kumar and Rotarian Selvakumar. Welcome you all, sir. Rotarian Sendil from Trichy, Phoenix, and Rotarian Balaji from the same club. Deva Senapati, please, I welcome you all here to this podium. Now, having said that, we have this 9 clubs who have joined together, has done a fantastic job over this, 3/4 of the year. And today's topic is going to be really fantastic. And let me say at the outcome that all the success has been because of the attendance that has been for this whole period.
And I welcome you, each and every Rotarian, for this Rotabus today. Thank you very much for getting me here. Thank you, Dr. Ravi. Whatever you do has always been very stylish and different, but unfortunately, TechSnag has not allowed you to make something nice in welcoming the gathering. Doesn't matter. The words are, very warm and everybody feels welcome. And I take the privilege in introducing our chief guest for today. It's our own immediate past, Ghana, there in Madhav Ji. We also call him MC. Madhavji hails from the aristocratic Koikal Mera family of Chettikulangara. He is a true leader who leaves a trail in all fields that he touches, leaving his indelible marks in many halls of fame. One among the first batches of computer science and engineering when it was introduced in the 1980s, and having specialized in business management, MC worked with IT majors HCL Limited, Tata Consultancy Services during its early part of his professional career. He had a fast-track career growth as a professional, reaching leadership positions in a short period of 8 years. And the whole world looked with awe and disbelief. MC left a such position at TCS as its marketing manager in its headquarters to take a plunge as an entrepreneur, starting the Cyberland group of companies in 1998. One among the first users of internet in Kerala, where the cyber world was just getting unfurled in the country. Cyberland became the first internet cafe of the state and only the second in the country way back in 1998, pioneering the setting up of exclusive cyber cafes in this part of the world. MC went on to set up 28 franchises of Cyberland in Kerala in a span of 2 years. Over the years, keeping abreast with the trends in the technology, the group concentrated its focus to turnkey networking projects. Now, Cyberland and LinkNet are leading IT organizations in Kerala engaged in providing computer networking products and solutions to corporate clients and computer resellers. Cyberland has won several awards, including Best Value Added Reseller Award at the national level instituted by CRN magazine for 3 consecutive years. Cyberland has been included as one of the best run 100 IT companies in India by Channel W magazine in 2013, 15, and 2016. Madhuji believes in creating new leaders and developing entrepreneurship around him, and all his colleagues at the group companies are now co-owners with him, leaving him enough space to share his time and talent in very many social and philanthropic domains. Reminding all on how he surprised all at TCS in 1998, Madhaji did a similar act in 2018 when he declared that he was turning to be a non-executive director of his group companies to concentrate more on philanthropic activities. Now being the honorary secretary of his dream project, CanCure Foundation, founded in 2007 by him and his close friends, has positioned the foundation as one to reckon with in the domain of cancer care. While being the honorary secretary of Kerala Management Association for 2 consecutive years, he helped in catapulting KMA to be one of the happening places in the domain of management and even the best local management association awards of AIMA for KMA. Currently, he is the president and elected managing committee member at KMA. Rotary World saw the essence of a new leader when Madhuji was elected and unanimously as the Rotary District Governor of RI District 3201, spanning across the states Kerala and Tamil Nadu for the year 2019-20. He made a history of sorts when he was elected unopposed without any opponent candidate for the first time ever. Joined Rotary International as a member of the Rotary Club of Cochin Downtown in 2001 and thereafter had an omnipresent status occupying almost all positions. Madhuji won many awards for his leadership skills and service activities. A much sought after organizer, trainer, and leader in Rotary, he has addressed many Rotary events in Kerala and Tamil Nadu. It's my pleasure introducing you to the gathering. I also welcome you, sir. Over to you.
Hello. Okay, thank you. Thank you for Yes. unmuting myself. I got muted out actually. Sorry. Thank you, Maruti, for that elaborate introduction. Anyway, though many of our 3201 friends are not here, so I think it is okay that at least you know something about an IPDG. Not a bad thing to do. Respected presidents of all the 9 clubs who are participating in this Rotabus edition number 34, and most respected Professor Subramanian, such a learned, experienced leader whom we have in our midst today. And I'm so privileged to share this, I can say, virtual stage with him today, and eager to listen to his pearls of wisdom when he is going to dwell on a very, very topical topic, which is the pandemic infested economy, survival and revival. Before that, talking about Rotabus, I'm so happy that these 9 clubs from 9 different districts have joined together to hold something like this, which gives more emphasis on the importance of Rotary in business. That's what I would say. Rotary in business, in the sense, it's not, I'm talking about the commercial angle of the business part of it, but there are a lot of values which Rotary can bring into business. And that too, in a situation like what we are going in today, when it's a question of, as the topic says, survival and revival, if at all we survive. In IT jargons, we call it as the BC, DC, and AC. I hope some of you must have heard about it. BC is before COVID, DC is during COVID, and AC is after COVID. So these are the new jargons which we have coined now. So we are going through right now the DC. I mean, maybe a historic generation we are. If we are able to survive and write a story about how COVID was, that could be a major achievement. I mean, then only the revival part comes in. We need to survive. And that is the context where I said the Rotabus kind of institutions, kind of, get-togethers or the gatherings which we are doing now has a lot of relevance. Because Rotary is something where we actually show that we care. We care not only for the needy among the community, but we care for each other also. I mean, I can just narrate a brief example of what happened. Maruti was talking about returning from Bangalore yesterday. I was returning from Bangalore on Sunday, actually. My car broke down. I mean, it had a very, very unfortunate incident where I filled diesel from Krishnagiri, and the diesel had water, and my brand new Audi got completely damaged. Completely damaged means the whole engine is gone. It had to be towed to Bangalore. That's a story different. I had to spend at least 4 or 5 hours on the road with my family. But the power of Rotary, I called up my colleague, governor of 2981, of course, Nadeshan sir. We immediately arranged, the assistant governor and the other Rotarians to reach the spot. Within 10 minutes, there were, so many people there. And then it was all taken care of by them, because otherwise, I don't know what to do on a deserted highway. You can imagine Bangalore-Cochin highway, 6-lane road, and, parking on the side, just seizing the car and nothing much to do. That's the power of Rotary. I mean, suddenly it happens. And in business too, it happens a lot. You don't flaunt your visiting card by saying that you're a Rotarian. No way. But when you create that goodwill and the stature and the kind of trust and faith in the minds of your co-Rotarians, this happens automatically. Whenever a proposal of mine goes, my companies, one of the companies goes to maybe Shipyard or Cochin Shipyard or FACT or any of the big corporates, I don't even call them up or I don't say anything that it is my company or anything of that sort. But if I am shortlisted, if I go to the higher end, to the board level decisions and discussions, when they see the signatory there, oh, this is Madhav's company. He's a Rotarian. That same Rotarian, right? That's it. It is not because I've done anything good for them. It's just because I'm a Rotarian that the trust factor is maintained there, and they know that they can blindly go by this particular company. So I would say trust is the key as far as Rotarian is concerned. And of course, transparency is the benchmark which you have to maintain. We have to be very transparent in our dealings, that we don't have to intentionally show off, but others will understand that you are a transparent person, trustworthy, and of course, the cornerstone of every personality is sincerity. Sincerity is something which you cannot be put on. That has to be understood from each and every behavior, even the minute body language of a person, you can understand whether it's sincere or not. If these 3 factors, if you are able to, exhibit in a natural form in Rotary, I'm sure, business and other things will follow suit.
then only it will happen. It doesn't mean that you are in Rotary means business or any other things are going to just follow you. It's nothing like that. You become a true Rotarian, and if you bring in those Rotary ideals into your business and your day-to-day work, that is what is needed for Rotabus to succeed. And this is a movement which you should actually encourage, because vocational avenue of service is something which is very important in Rotary. And that is where, because without business, without profession, nobody wants you in Rotary, because Rotary is all about business and profession. You have to be a leader there. In that leadership process, in that leadership journey, that is where, when your co-Rotarians are helping you, when your co-Rotarians are there to care for you, that is exactly what the motto of Rotabus should be. And I'm so happy that you're doing these kind of programs in a very, very religious, regular manner. I mean, I'm seeing that it's 34th event which you are holding, and I wish there are more people actually getting, benefited from this. Please, propagate this message to your clubs and ensure that others are also coming in when these kind of relevant topics are being dealt by, luminaries like Professor Subramanian and others who must have taken their sessions in the past also, and as well as in the future also. Be very, very careful when you are selecting the speakers, because each and every speaker has to give you some takeaways, some values after each and every session, because nobody would like to waste their time. So when you get those kind of speakers like what you have today, and I'm sure this is going to be a huge success, and it is my pleasure to declare this edition, 34th edition of Rotabus open, and I inaugurate this with all humility and pleasure. And thank you so much, all of you, for inviting me here. I believe my time is up. I mean, I can go on talking because this is a topic which is very close to my heart, because I strongly believe that these values of Rotary is what has made me what I am today. If Sir Professor was talking about me as the president of KMA, and he was happy to know me and all that, it's all because of Rotary. Because whatever goodwill, whatever stature which we have created with all our Rotarian friends giving it to us and respecting us and accepting us, that is what we become in our life. So please don't lose any chance to go that 1 inch up in the trust, accountability, and sincerity part, and everything else will follow. All the very best to each one of you, and may I wish Rotabus continued success in all the events which are coming in the future also. And let us all have lend our ears and eyes to Professor Subramanian now, when he is going to dwell on a topic: pandemic infested economy, survival and revival. Thank you so much, and have a good evening. Thank you, IPDG Madhaji, as brilliant as ever. We always love listening to you, but maybe one of these sessions you can have you to addressing us and giving more information about the IT world. And as you quoted now, today I too had a small incident. I was at a clinic taking my office staff who was unwell, not because of COVID. He had a small fall. There was a patient who was waiting outside, and then he came up to me and said, "Sir, you are Rotary dana?" I said, "Yes, I'm from Rotary. I've seen you in the function. Unga peru Maruti dana?" I was surprised. Even I think I was absolutely so happy that I'm part of our organization. A common man could even identify me with my name, and he connected me with Rotary. It was a great accomplishment. Now, our business it seemed possible until unless you establish a huge brand name and you are all over the place, invited as a speaker or whatever. Then it's all right. So Gauna, what you mentioned now, it has happened to me today, and it's happening to us, all of us, and that's why we are also active. Thank you, sir. And now it's the turn of Rotarian Balaji from Rotary Club of Trichy, Phoenix, to introduce our guest of honor and speaker, Professor S. Subramanian, Sr.Executive, retired from service of Reserve Bank of India. Over to you, Rotarian Balaji. 1 second now. Sorry for the interruption. I would like to recognize the presence of District Governor nominee from RI District 3212, Rotarian Idem Annachi. Annachi, vanakkam. Vanakkam, Annachi. Thank you very much. Vanakkam. Vanakkam, Annachi. Welcome. Vanakkam. Balaji, over to you. Balaji, நீங்க unmute பண்ணிட்டு பேசலாம். Okay, thank you. Good evening, one and all Rotarians. First, I would like to thank Mr. Madhav Chandran sir. It's an inspiring speech by him. Actually, we all very happy to have you here. Then it's my privilege to welcome Mr. S. Subramanian sir. Such a long thing he have achieved. I have to go for a long while, I guess. Please bear me for this. About the speaker. And one more thing I would like to say is the pandemic infested economy, survival and revival. This is the much needed topic of the hour. Okay, let me introduce the speaker.
Professor S. Subramanian is ex-senior RBI executive and ex-RBI nominee director of Murshidat Gramin Bank Limited. He is presently the chairman, African Center for Mobile Financial Inclusion, a Pan-African continent promotional and development body for financial inclusion services. Director, Bombay Group of Companies, board member, Tamil Chamber of Commerce and Industry, founder and president, TIE Business Solutions and Edu Services Limited, founder, chairman of advisory board, management teachers, Consortium Global, ex-chairman, Neo Global Traders and consultant private limited, Colombo, Sri Lanka, ex-convener, Banking and Finance Committee, Associate Chamber of Commerce and Industry, Bangalore chapter, former resource person and specialist invitee to Southern India Chamber of Commerce, Hindustan Chamber, Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industry. During his 4 decades of tenure in RBI, he was deputed to Europe for the special study and training in MSCR technology and payment settlement system in late 80s. He was associated with several RBI sponsored national level studies relating to lead bank scheme, service area approach, rural development, World Bank's assisted poverty programs, SME, MSME, etc. Resource person, guest speaker, visiting faculty to universities, several B schools and national international conferences, Pan-African AATC conference in Lagos, Nigeria on May 11 and 12, 2010, Peria University 2009, Pondicherry University 2011, E-India 2010, Indo-Korea Connect 2011. Role of honor, educational, professional, technical programs. Computer Maintenance Corporation Mumbai, programming in basic COBOL, system designs and data management in the year 1984. Computer Maintenance Corporation of India, Chennai program on network connectivity and data communication, 1990. Program on lead bank schemes and service area approach for rural and semi-urban branches of bank preparation, implementation and monitoring of village credit plans, branch credit plans, block credit plans, district credit plans with College of Agriculture Banking, Pune, 1991. Program on funds and investment management in banks with Reserve Bank, Staff College, 1995. Special program for nominee directors of boards, regional rural banks with College of Agri Banking in the year 1997. Preparation and monitoring of agriculture and rural development schemes project, College of Agriculture Banking in the year 1998. Computer Maintenance Corporation of India, Oracle-based RD BMS implementation and data warehouse mining, 12 April 2001. Madras University BSc Physics, 1966. IDRBT Hyderabad Special Program for Center-wise Registration Authorities for Administration of Encrypted Digital Signature System in the year 2002. Electronic Testing Development Center, Government of India, Chennai Advanced Course on Computer Networking Security, 23rd October 2000. MVS Express XA Advanced System Programming in High Speed Reader Sorter System, IBM 4381 Mainframe Machines, 1989. After retirement from RBI services in 2006, he led the World Bank project as a leader of financial management assessment consultant team in 2007 and 8. With a view of funding of GOI in the implementation of Dr. Vaidyanathan Committee recommendation on cooperative sector reforms in India, has traveled to more than 30 countries on professional and business matters and covered all the continents except Australia so far. It's a great privilege to welcome you, sir. I wish you will also travel Australia to complete your job. Over to you, sir. Thank you. Very good evening to everyone, and then respected President of this meeting, Mr. Anandaraj from Coimbatore. Am I audible to you? So yes, sir. Yes, now. Audible, sir. Okay. And then respected Governor Madhav Chandran, and also you, and then several others. I also would like to just make a mention about Annachi B.R. Muthu. We met together in Retailers Association in ITC in Chennai. I am from Tamil Chamber of Commerce. We had taken a lot of photos together. I'm so happy that last meeting you were not here and today you are here. I'm really happy. And then my dear friend Selva Kumar and several others. And then the next governor from Hanum Travel and several others. By name I should mention. Kindly bear with me. I
stop it here. உண்மையில சொல்ல போனாக்க மில்லனியம் 2000 கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-18 வருஷம் இந்தியா globally also slowly, except for the period 2006 to 2010-11, because the financial sector collapsed in United States. In India, we have been having a good economic development. We have been posting, despite all the problems and things, good growth. I am an economist basically, not political person. Illa. Official meetings 100% political person illa. Although I have my own very clear view, which I would not like to pronounce. All several meetings I held with the governments, various governments outside India. I have been holding only as a professional person, 100%. I was never identified with EV is a more political thing. That is how I have been looking at and groomed most by Dr. C. Rangarajan, one of the greatest of RBI governors. I have worked with nearly 14-15 governors, and some of whom have been very close to me. Even after my retirement, they are close to me. Even today. I have been having a good connection. Keeping this aside, 2000 millennium came, and we all celebrated. Really, we celebrated. But then 2020 entered. My God, it has gone. Now we are into 2020 end December. As Governor Madhav Chandran said, we are still controlled 100% by COVID-19, Corona. Corona ஒரு பெரிய சுனாமி தாக்கம் உண்மை. கொரோனா 19 தாக்கம் மட்டுமல்ல, சக்சஸ் வெற்றிக்கு ஊன்றுகோல். அதுவே எனது அப்ரோச். சர்வைவல் அண்ட் ரிவைவல். எஸ், எத்தனையோ டிப்ரெஷன் பார்த்துருக்கோம் குளோபலி, எத்தனையோ அடிபட்டிருக்கோம், எத்தனையோ பெண்டமிக் we have come across. Thousands and thousands of people have died, but still humanity survives. We have the sixth sense and the seventh sense we are using, and we are able to overcome. We will and we can. As Madhav Chandran had said, we can because we care. A human being always cares, the other human beings must care. And then Rotarians are one of the pioneering people, and who have been doing this for years now. And then you people are doing so well in your area, this area of this country, and then globally also you are all connected, both in business and also in social and other services. I am very happy to be here, and it's my pleasure that I do not know how many lectures I have given right from 1970s and then till today, the last 40 or 50 years, several forums. But today forum, I take it as a very senior, very serious one, because we are all at crossroads. Survival, புத்துணர்வு பெருமா பொருளாதாரம் என்பதுதான் நமது கவலை. எஸ், கண்டிப்பாக புத்துணர்வு பெறும். பழைய இடர்களை தூக்கி எறியும், கண்டிப்பாக தூக்கி எறிவோம், தூக்கி எறிய முடியும். நாம் முன்னேறுவோம். நான் எப்பொழுதும் தனிமையில் சொல்வது உண்டு என் நண்பர்களுக்கு, அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் உலகத்துல, கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசணும்னு சொல்லியிருக்காரு, அதனால பேசுறேன். பல அரசாங்கங்களோட நான் என்னோட தொடர்பு உண்டு அட் ஹையஸ்ட் லெவல். அந்த நிலையில பார்க்கும்போது பல அரசாங்கங்களை பத்தி நான் சொல்லும் போது, இந்திய அரசாங்கம் இவன் அமெரிக்க அரசாங்கம் சேர்ந்து, யூரோப்பியன் யூனியன் ஆல்சோ, and then UK also, and then African continent, various countries, even including Vietnam, which I have visited extensively. உண்மையில சொல்ல போனாக்க, அரசாங்கங்களோட பட்ஜெட்டுனாலேயோ கொள்கை கோட்பாடுகள்னாலேயோ உலகத்தின் பொருளாதாரம் வளர்வது இல்லை. உலகத்தின் பொருளாதாரம்
மனிதன், சாதாரண மனிதன், அவன் பிசினஸ் மேனா இருக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்கலாம், ஆர் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம், ஒரு முடி வச்சுட்டு சிலையை அடிக்கிறவனா கூட இருக்கலாம். அவனோட பங்கு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியம். That is where economy thrives. Irrespective of the governments, irrespective of the government policies and approach, still we survive. We will. Manithan has to survive. Survival of the fittest is the key. நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கானமி பேசுறேன். growth with social justiceங்கிறது பேசிக் கொள்கை. சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது குவாலிட்டி, டேலண்ட், எஃபிஷியன்சி, போட்டி என்று காம்படிஷன் என்று வரும்போது, முன்னேற்றம் காணும் போது சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஒதுங்கி விடுகிறது. என்னை பொறுத்தவரை சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி என்பது ஒரு வகையில் தேவை, கேர் தேவை. ஆனால் உண்மையில் நாம் உற்பத்தியை உண்டாக்க வேண்டும், குவாலிட்டி உற்பத்தியை உண்டாக்க வேண்டும். உற்பத்தி, அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார், பிரைமரி செக்டார், secondary sector, tertiary sector, services, all have to function in unison. That will take a country forward. That is what is we call GDP. இந்த கடந்த ஒரு வருடமாக பெண்டமிக் வந்த அப்புறம் உண்மையிலேயே உலகம் பூரா, தமிழ்நாடு, இந்தியா மட்டுமல்ல, உலகம் பூரா எக்கானமி தூண்டு விழுது, கீழே டிப்ரெஷன், டோட்டல் டிப்ரெஷன். இது உண்மை, இதுல சந்தேகமே கிடையாது. ஒரே ஒரு நாடு மட்டும் நிமிர்ந்து ஓரளவுக்கு இந்த இருக்கிறது, with 4% growth, positive growth, is China, which is one of the biggest economies in the world. We cannot say no to it. It's a fact. It's a fact of the matter. But then other countries எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க எல்லா இடத்துலையும் அடிபட்டு, டோட்டலி அடிபட்டு. அதாவது ஒண்ணு பயம், உயிர் இருக்குமா அப்படிங்கிறது. நம்பர் 2, டோட்டலி முடங்கி போயிட்டு லாக்டவுன். இருந்த கையில் இருந்த இருப்புகள், ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃபார் ஆல் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், எம்எஸ்எம்இ, எஸ்எம்இ, all businessmen, all have been wiped out, all losses. Everywhere we find losses. In this situation, how we survive nearly from March, 1st March to 31st, now December we have come. Still we are very much alive. கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க, டெல்லியில இருந்தும் மற்ற இடங்கள்ல இருந்தும் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தும் மைக்ரண்ட் லேபரர்ஸ் கிளம்பி போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு மனசுல என்ன இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக நம் கண்களில் கண்ணீர் மட்டும்தான் வந்திருக்கும். இன்றும் பீகார் அவர்கள் துடிச்சுடன் இருக்கின்றார்கள், முன்னுக்கு வருவோம் என்று. கையில் இருந்த அனைத்தும் போய்விட்டது, போனாலும் சர்வை. எஸ், we will survive. That is the key. அதுக்கு உங்க மாதிரி ரோட்டரியன் பிசினஸ்மேன் are there to help, care. So naturally that survival, yes, is possible. Revival, புத்துணர்வு பெற முடியும் என்பது எங்கள் கருத்து. உண்மையில் சொல்ல போனால் அனைத்தும் மாறுபடும். இன்றைய உற்பத்தி திறன்கள் மாறுபடும், இன்றைய பொருளாதார உற்பத்தி பொருட்கள் மாறுபடும், நாகரீகம் மாறுபடும், வாழ்க்கை முறை மாறுபடும், முன்னில் இருந்த துணிவு குறைந்துவிடும். துணிந்து எது வேண்டாலும் செய்வோம், எங்கு வேணுமானாலும் போவோம் என்பது குறைந்து நாம் சிறிது சற்று யோசித்துத்தான் செய்வோம். அந்த நிலை வந்துவிட்டது. இன்று whatever is produced is not going to stand for your success or profits in future. You will have to change all the systems of production and services and infrastructure facilities, and for which what is the key? Then there is no liquidity available, no friends, no savings are available. Everybody is on the streets.
If that is the case, what else is to be done? Yes, we will have to enter into a cost-cutting measures. We have to introduce a technology. We have to introduce new thinking. மக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எக்கனாமிக் growth-இன் அடிப்படை தத்துவம். மக்களுக்கு தேவையான சர்வீசஸ் அவைலபிள் செய்ய வேண்டியது என்பதுதான் பொருளாதாரத்தின் தத்துவம், அடிப்படை தத்துவம். அந்த நிலையில் பார்க்கும்போது இன்று மக்கள் தங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து சாப்பிட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். வீட்டுக்குள்ளே இருந்து இதே கோட்டு சூட்டு நான் போட்டிருக்கேன். இந்த கோட்டு சூட்டு ஒரு 10 தரம் நான் லாண்டரி கொடுத்துருப்பேன். என்கிட்ட ஒரு 12 செட் இருக்கு. நான் வெளியில போகும்போது இப்பவும் 75 வயசுல வெளியில சுத்திட்டு தான் இருக்கேன். ஆனா போடுவேன். ஆனா இந்த கோட்டு சூட்டை இந்த நான் வச்சிருக்கிற 12 செட்டை இந்த லாஸ்ட் 8 மாசத்துல தோபிக்கு கொடுக்கவே இல்லை. நினைச்சு பாருங்க அந்த சர்வீஸ், அந்த தோபிஸ் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க. பல பேர் தலைக்கு சலூன்ஸ்க்கு போகவே இல்லை, ஹோட்டல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி போகவே இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அப்பொழுது தங்கள் வாழ்க்கை முறைகளை மாற்றிக்கொண்டார்கள். திருமணங்கள் நடந்தன. திருமணங்கள் வேறு விதத்தில் நடத்தப்பட்ட. செலவு செய்வர்கள் 10 லட்சம் 12 லட்சம் 30 லட்சம் பணத்தை கொட்டி மண்டபங்களில் திருமணங்கள் நடத்தினவர்கள் இன்று ஜூமில் திருமணம் நடத்துகிறார்கள். உண்மையை சொல்ல போனா என்னோட 2வது டாட்டருக்கு டே பிஃபோர் சண்டே அன்னைக்கு மார்னிங் ஜூம் மீட்டிங்ல என்கேஜ்மெண்ட் நடந்தது. பெங்களூர்ல நடந்தது. நான் என் ஒய்ஃப் போகல. அந்த பையனோட பேரண்ட்ஸ் மலேசியால இருக்காங்க, அவங்க வரல. 110 பேர் அட்டெண்ட் பண்ணினோம். இட் வாஸ் a very big meeting, very big congregation. செலவு ஒண்ணுமே இல்லை. யாரும் அவங்க வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஃப்ரெண்டு மட்டும் சில பேர் இருந்தாங்க பெங்களூர்ல. மோதிரம் மாத்திட்டாங்க. நாங்க ஒரு 1 மணி நேரம் ஜூம்ல பேசினோம். அவ்வளவுதான் செலவு. இனிமே திருமணம்ங்கிறது கோர்ட் வெட்டிங், அதுக்கப்புறம் ஒரு வெட்டிங் நடக்கும் தெரியாது, COVID-19 பொறுத்து இருக்கு. ஆனா அது என்னோட நெய்ஸுக்கு ஒரு கல்யாணம் பாலக்காட்டுல நடந்தது. மாதவ் அவருக்கு புரியும், பாலக்காட்டுல கல்யாணம். ஆனா அந்த கல்யாணத்துக்கு நானும் போகல. என்னோட சொந்த மருமாள் பொன், நான் போகவில்லை. இருந்தவர் 10-12 பேர் மட்டும் இருந்தார்கள். ஜூம்ல தான் கல்யாணம் நடந்தது. நிறைய சேவிங்ஸ். எது சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்கள் சேவிங்ஸ் எப்படி செய்வது என்பதை கற்று கொண்டு விட்டார்கள். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி விட்டார்கள். இந்த நிலையில் பிசினஸ் மேன், MSME, SME அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? திருப்பூரில் நினைத்து பாருங்கள், எத்தனை துணிமணிகள் ப்ரொடியூஸ் செய்தீர்கள். கோயம்புத்தூர் இண்டஸ்ட்ரி, கரூர், மற்ற இடங்கள், அவுட் சைட் திஸ் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அதர்ஸ். நினைச்சு பாருங்க, தேவைகளை கண்டிப்பாக குறைந்து விட்டது. மனிதர் தேவைகள் மாறிவிட்டது. சாப்பாடு வீட்டுக்கு டெலிவரி செய்கிறார்கள். மாதவ் சந்திரன் போன்ற IT கணினி நிறுவனர்கள் தான் இனிமேல் உயர பறக்க முடியும். Everything is going to happen on the net, the digital divide that is going to be used a lot. 50% of people have been siphoned off and 50% of the remaining people are working from home, except in the case of manufacturing industries where physical presence is necessary, or in certain service sector like tourism, hotel and other places. All other places we are not going to be physically present. So to that extent, even in the educational field, I am connected with educational services across the globe, and then educational services, everything happens over the net. Digital backbone is going to be the key. Yes, the trust is the key. Madhav Chandran Sonnar is going to be a digital divide. We have to trust digital backbone. Digital backbone என்று நினைக்கும் பொழுது செக்யூரிட்டி என்பது ரொம்ப முக்கியம் என்பது என்னுடைய கணிப்பு.
இன்றைய உலகத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் எங்கிருந்தாலும் ஹேக் பண்ண முடியும் என்பது நமக்கு தெரியும். அந்த நிலையில் அனைத்தும் நெட்டில் தான் நடக்க வேண்டும், வாழ்க்கை நடக்க வேண்டும், மேக்சிமம் நடக்க போகிறது. 30 to 40% is going to be done over the net or over the 4G to 5G will be moving and will be able to handle economic activities. Then we have to be very careful about cyber security. So we have to look at these changes which are coming. Whatever business you are doing and handling at present, you will have to switch over, looking into the new areas which are emerging, which have been thrown open as a challenge to every one of you here present, and then you will have to think and take decision forward. இந்த நேரத்தில் என்ன செய்யலாம்? COVID-19 மட்டுமா பொருளாதாரத்தை தாக்கியது? கண்டிப்பாக இல்லை. 2006-2007 globally, US economy was ruined because of financial sector. From RBI, we knew how things developed there, what all things were the issues, how it affected financial sector globally, and then economic sector it transmitted, and then subsequently from economic sector, how it transmitted to India when we started posting 9% growth. Chidambaram presented the budget somewhere in the month of February that year, but in April, May onwards in India, we found there was a depression going very strongly in no time because the economic down was there. From economic down, then financial sector was affected. Today we find all NPAs across the banking system, financial sector. Yes, இது உண்மை. இந்த 2018 இந்திய பொருளாதாரம் கீழ் விழுந்தது. என்ன காரணம்? அரசியல் காரணமே இல்லை. ஜிஎஸ்டியை இன்ட்ரோடியூஸ் செய்தது, தவறான முறையில் செய்தது, செய்ய வேண்டிய ஆயத்தங்களை செய்யாமல் செய்தது முக்கிய காரணமாக. ஜிஎஸ்டி என் நண்பர் இங்கே ரோட்டரியன் கூறினார், கந்து வண்டி மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு நெஞ்சில ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டது. உண்மை, நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆஸ் அன் எக்கனாமிஸ்ட், நீங்க பெட்ரோல் டீசல்ல 18% 20% ஜிஎஸ்டி போடுறீங்க. ஆனா குளோபலி ஆயில், க்ரூட் ஆயில் பிரைஸ் எல்லாம் கீழே வந்துருது. இன்னைக்கு 80 ரூபாய் 85 ரூபாய்க்கு லிட்டர் டீசலோ பெட்ரோலோ விற்கிறது நினைச்சே பார்க்க முடியாது. 30-40 ரூபாய்க்கு இருந்தது ஒரு 8-10 வருஷம் முன்னாடி. இன்னைக்கு இவ்வளவு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க நான் அதை Dr. Birmani, I had a discussion. He was the economic advisor, Government of India. He's the chairman of the EGRO Foundation. I am also part of it in developing new policies. We have the Shadow Monetary Policy Committee in EGRO Foundation, which they are providing a lot of inputs globally. In India, also globally today. I had a discussion. He said, Subramanian, don't tell me about the pricing of this diesel, petrol. அது இருக்கும். ஆனா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுங்கிறதுலதான் உங்களோட திறமை அப்படின்னாரு. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்னா, நீங்க ஜிஎஸ்டி பர்சன்டேஜ் போட்டீங்களே, அந்த பர்சன்டேஜ் குறைக்க கூடாது. ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண உடனே நான் உடனே இந்த இத இன்புட் கிரெடிட்டை கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறோம் சொன்னீங்களே, அதை கொடுக்க கூடாதா? நீங்க கொடுக்கவே இல்லையே. இங்க ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் செய்யவே இல்லையே. அப்படின்னா என்ன? என் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னேன், இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், பிசினஸ்மேன், அல்டிமேட் traders, they all have paid GST that as a loan to Government of India's kitty. அங்கிருந்து பணம் வரல, அது வரைக்கும் அந்த நம்ம கொடுத்துதானே லோன் அவங்கள்ட்ட அப்படிங்கிறது கொடுத்தது. உண்மையில சொல்ல போனாக்க அது ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ். அண்ட் தென் ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸ், பல ரேட்ஸ்கள் இருக்கக்கூடாது, அதை குறைக்க வேண்டும். 100% குறைக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒன்று. அடுத்தது மிக மிக தாக்கிய செயல் demonetization. Dr. Raghuram Rajan was governor. I had a private discussion with him.
I was the chairman of the ASOCHAM Bangalore chapter as a banking finance committee. He attended only one chamber meeting in his career during the last 2-3 years of his term, and then that was only meeting in Bangalore he came. I had a talk, and he very clearly said, in private, RBI இலிருந்து நாங்க வந்து செய்ய வேண்டாம், அது செய்யக்கூடாது, அது தவறு, 2-3% growth அடிபட்டுடும் அப்படின்னு. அது அடிபட்டது உண்மை. டாக்டர் மன்மோகன் சிங், டாக்டர் ரங்கராஜன் அனைவரும் சொன்னார்கள், கவர்மெண்ட் திட்டல. ஆனா செய்த முறை, ஜிஎஸ்டி வாஸ் a necessity, a reform. உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன். எல்லாரும் ரீஃபார்ம்னு பேசுறாங்க. ரீஃபார்முக்கும் ஸ்டிமுலஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஸ்டிமுலஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் ரீஃபார்ம் இல்லை. 3 lakhs கொடுத்தேன் எஸ்எம்இக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு பாண்ட் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது ரீஃபார்ம் இல்லை. ரீஃபார்ம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் 100% ஷேர் ஹோல்டிங்ல இருந்து 51% குறைச்சோம், 51%ல இருந்து 49% குறைச்சோம், அதை 25% கொண்டு வரோம், இன்சூரன்ஸ், ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட், பென்ஷன், அதர் ஃபண்ட்ஸ் ஏரியாஸ் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னாக்க அது ரீஃபார்ம். லீகலி சேஞ்சிங் த பேசிக் செட்டப் which is called the reform. இதுதான் நிர்மாணியோட நான் பேசும்போது அவர் சொன்னாரு. அவர்கிட்ட நிறைய கத்துட்டு. ஸோ ரீஃபார்ம்ங்கிறது எவ்ரிபடி சேஸ் ரீஃபார்ம்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். ரீஃபார்ம் எல்லாரும் பண்றது செஞ்சது பூரா ரீஃபார்ம் இல்லை. ஸ்டிமுலஸ் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் தட். ஸ்டிமுலஸ்ல எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க என்ன செஞ்சிருக்கணும், செய்யணும், ஜிஎஸ்டியை குறைக்கணும். கண்டிப்பா உங்களால முடியாது. மொரட்டோரியம்ங்கிறது தப்புதான். மொரட்டோரியம்ங்கிறது ஆனா செத்து போய் கிடக்குமே, ஒண்ணுமே இல்லையே எங்கள்கிட்ட, நாங்க என்ன பண்ணுவோம்? நீங்க ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் பண்ணல, நாங்க ஜிஎஸ்டி சரியா அதை இன்டர்பிரேஷன் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைங்கும் போது எங்களுக்கு பெனால்டி போடுறீங்களே ஹெவியா, நாங்க என்ன செய்வோம்? ஏற்கனவே அடிபட்டு கிடக்குமே, இருக்கிற சேவிங்ஸ் வச்சு தானே நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறோம் அப்படின்னு எஸ்எம்இ, எம்எஸ்எம்இ எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் உண்மை இன்னைக்கு நடக்கிற நிலையில. ஸோ GDP has fallen very deeply, 20-25% down, or 10%, or somebody says it's 9%. It has come down to -7.3% as of date. And year end ஒருவேளை இது டேர்ன் அரவுண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருந்தாலும் அதுவே மைனஸ்ல தான் நிற்குமோன்னு சந்தேகத்துல ரிசர்வ் பேங்க் சொல்லுது. மற்ற எக்கனாமிஸ்ட் கூட ஒரு 10 எக்கனாமிஸ்ட் குளோபலி சொல்லி இருக்காங்க. 2021-22ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்ல விரும்புவேன், முக்கியமான என்ன எதிர்பார்ப்பு என்னுடைய ஆஸ் an எக்கனாமிஸ்ட், பினான்சியல் செக்டார்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கீழே வரும். குளோபலி நெகட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இங்க இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் தெரியும். யுஎஸ்ஏ ரேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா, யூகே ரேட்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் நெகட்டிவ்ல போயிடுது. இந்தியாவில தான் ஸ்டில் 4 or 5% அந்த லெவல்ல வச்சுருக்கோம். அதை குறைக்கணும். 1-2% or 3% குறைக்கணும். குறைச்சா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கீழே வரும், லோன் அவைலபிலிட்டி வில் பி சீப்பர். இதை கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும், வேற வழியே இல்லை. நம்ம பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரலுக்குள்ள இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வில் கம் டவுன் ஷார்ப். அதே போல 30-40% foreign exchange depreciation will happen in another 6 to 8 months as the economies grow. Let us not talk about V-shape recovery, U-shape recovery அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி பேச வேண்டாம். என்ன நடக்குதோ அதை கண்ணால பார்ப்போம், அது எப்படி இருக்குன்னு. நமக்கு கண்டிப்பா அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேன் பக் அப் தேர் பெல்ட் அண்ட் தென் மூவ் ஃபார்வர்ட். இது என்னோட கணிப்பு. மேலே பார்க்கும்போது கண்டிப்பா செய்யுங்க, பேங்க் லோன் குறையும். பேங்க் என்ன பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. நான் பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் விழுந்துருது, என்பிஎஃப்சிஸ் எல்லாம் விழுந்துருது, எல்லாம் அடிபட்டு போயிடுது. உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஃபண்டிங் பண்ண முடியல, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பண்ண முடியல, ரோடு டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும்போது லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் சரியா இம்ப்ரூவ் ஆக முடியல. நீங்க கண்டிப்பா பேங்க் லோன்களை கொடுத்துத்தான் ஆகணும், மொரட்டோரியம் மாத்தித்தான் ஆகணும். கண்டிப்பா
and an existing formula for converting any loan into an NPA deed, naming it as NPA has to change. நான் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்தேன் 1992ல இருந்து 2004 வரைக்கும் பேசல் நார்ம்ஸ் சொல்லிட்டு ரிசர்வ் பேங்க்ல வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பேசல் 1, பேசல் 2, பேசல் 3 வந்துட்டோம். அப்ப நிறைய நாங்க என்ன பண்ணினோம், ரொம்ப டைட்டன் பண்ணிட்டோம். லோன் கொடுக்கறது 100% டைட்டன் பண்ணினோம். இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் எழுந்துட்டாங்க. ஒரே ஒரு காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேல்யூவேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான, லேண்ட் வேல்யூவேஷன் அண்ட் தென் ஷேர் வேல்யூவேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு முக்கியமானது. நிறைய தவறுகள் நடந்திருக்கு, அதை என்னால நம்ப முடியல. வேல்யூவேஷன்ங்கிறது ஒரு முக்கியமானது. அதே மாதிரி டேட்டா அவைலபிலிட்டி ஆல்சோ, we cannot say it is NDA, non data available, no data available. Data must be made available. Data should be available for us to understand what is happening, what will happen. We should be able to project in future. இதை தவிர பேங்க் லோன் அசஸ்மெண்ட் அப்ரைசல் பண்றாங்க பாருங்க. உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன், ஷார்ட் டேர்ம் லோன், லாங் டேர்ம் லோன், இந்த லோன் அந்த லோன், 10 லோன் எல்லாம் வேண்டாம். மொத்தமா ஒரு லோன் கொடுத்துருங்க, அசஸ் பண்ணுங்க, மொத்தமா ஒரு லோன் கொடுத்துருங்க. எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துருங்க. 6 மாசமோ 8 மாசமோ 1 வருஷமோ அவங்க கொடுக்கறத ரீபே பண்றத பண்ணுவாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் அசட் இது வந்து பேக்கிங் எல்லாம் கேட்காதீங்க. ஆனால் அதற்கு பதில் டாக்டர் சரண் சிங், RBI chair in IIM Bangalore, he became the chairman, executive, non-executive chairman of Punjab National Bank last year, and he is the chief executive of the eGrow Foundation. In one of his articles, major policy frame article, he has mentioned, என்ன செய்யணும்னா பேங்க் லோன் கொடுத்தாங்க, அதை எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட்ல வச்சிருங்க. அதுக்கு மொத்தமாவே கவர்மெண்ட் கொடுக்குற டெபிசிட் ஃபைனான்சிங் இருக்கு பாருங்க, RBI கவர்மெண்ட் பிஸ்கல் டெபிசிட் ஃபைனான்சிங், அந்த பணத்தை எல்லாமே கொடுக்குற சப்சிடி அந்த இதுல போடுங்க. அதுல இருந்து நீங்க எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சுக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு கீ, டோட்டல் கண்ட்ரோல். அவங்க செலவு பண்றது வரவு எல்லாமே அது வழியா போகும். அதுல வேணுங்கிறத நீங்க எடுத்துங்க, மிச்சத்தை கொடுத்து சர்வைவலுக்கு பண்ணுங்க. இது நடக்கணும். சைனால என்ன நடந்தது, 2 நடந்தது. லேண்ட் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டாங்க, பண்ணிட்டாங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் செட்டப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. போங்க நீங்க போய் இண்டஸ்ட்ரி நடத்துங்க அப்படின்னு ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க. நோ காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட், no cost of construction and other things except a minimum cost. Number 2 is electricity. உங்களோட மெயின் கஷ்டமே எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்ப கூட எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லும் போது நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன், முந்தா நேத்து வந்து ஒரு நாள் மெயின்டெனன்ஸுக்கு மூடி இருந்தாங்க. நேற்றுக்கு இன்னைக்கு ஹோல் டே, ஆல்மோஸ்ட் ஹோல் டே கோயம்புத்தூர்ல நான் இருக்கிற இடத்துல இல்லை. எனக்கு பயமா இருந்தவரோட இந்த மீட்டிங்ல அட்டென்ட் பண்ணுங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கையில வேற ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா, எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்பெஷல் ரேட்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹை டென்ஷன் இஸ் இன் a very high slab, very high slab. You cannot imagine. You will have to give total, you have to reduce the rates. It is a key to success. நிறைய பேசிட்டேன், மற்றதெல்லாம் கொஸ்டின் ஆன்சர் இன்டராக்ஷன்ல வச்சுக்கணும். எதை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் கண்டிப்பாக the road is ahead, long, deep, but still we will succeed. Why? Trust is the key, as Governor Madhav said, and your Rotarians always speak. Trust is the key, and also transparency is the key. And then with that, I am sure, I am very happy to have been with you, with all of you, and it is going to be a learning experience for me. And I wish all success. 2021 கண்டிப்பாக சந்திப்போம். அப்பொழுது பார்ப்போம் நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று. கண்டிப்பாக முன்னேற்றங்கள் இருக்கும். நான் இன்னும் another 10 வருடங்கள் இருப்பேன், 85 மினிமம் இருப்பேன். உங்களை பார்ப்பேன், இதே போல் தான் பேசுவேன். அன்றைக்கு வாழ்க வளமுடன், வாழ்த்துக்கள். நன்றி நன்றி நன்றி. Superb, sir. Thank you so much for sharing so much of valuable information with us, and what we're all going through in this COVID time, and what could be the solution. Very cleanly, you have
spoken to us. And now, before we go into the question and answer session, I would like to tell the gathering that one of the worst hit industry is the publishing industry, which I'm from. We are publishers of school textbooks, and in fact, me and Rotary and Ravi were chatting in private about what we are both going through. The change which you've been mentioned and what we have to cater now as per the demand of the consumer is the biggest challenge, and I'm sure all of us are working towards it. Let's be optimistic and let's have a great future. The first question always has come from our Muthu Anachi, the DGN 3212. Anachi, over to you. வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே, இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஒரு 10 நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்தேன். அதற்காக பொறுத்து கொள்ளும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு டிசம்பர் 1 and it is a giving Tuesday for Rotary. Rotarians are supposed to contribute for polio eradication. எண்டு போலியோ ஃபெலோவுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏற்பாடு நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதன் மூலமாக இன்று நண்பர்கள் பலரை தொலைபேசியில் அழைச்சி கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் போலியோ எராடிகேஷன் இந்த விண்ணப்பத்தோடு சுற்றி வந்ததுனால இந்த கவனம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. நல்லது, இப்போ நான் மீட்டிங்க்கு வந்துட்டேன். ஆரம்பத்துல இருந்து மாதவச்சந்திரன் அவங்க பேசுனதையும் கேட்டேன். ரொம்ப ஆணித்தரமா கருத்துக்களை வச்சாங்க. ஃபென்டாஸ்டிக் சார், தேங்க்யூ மாதவச்சந்திரன். அடுத்த நண்பர் சுப்பிரமணியன், நீங்க பேசுனீங்க. நம்ம ரீட்டைலர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா கூட்டத்தில் சந்திச்சதா சொன்னீங்க. ரொம்ப உங்களுக்கு உங்க ஞாபக சக்தி, நினைவாற்றலை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன். நல்ல ஞாபக சக்தி உங்களுக்கு. இப்போ நீங்க ஆரம்பத்துல ஒரு கருத்தை சொன்னீங்க. அது எங்க தகப்பனார் எனக்கு அடிக்கடி சொல்ற ஒரு கருத்து. அது என்ன அப்படின்னா, பால்கிவாலா சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது டிஸ்பைட் கவர்மெண்ட் இந்தியா இஸ் க்ரோயிங் அப்படிம்பாங்க. அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம், மாநில அரசாங்கம் எவ்வளவு தடை செஞ்சாலும் நம்ம இந்தியா வந்து முன்னேறும் அப்படிம்பாங்க. அது பால்கிவாலா சொன்னதை எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க. அதே தான் இன்னைக்கு சுப்பிரமணியன் சார் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. நன்றி சார். இது ஒரு செய்தி. இன்னொன்னு, ஜிஎஸ்டி டிமானிட்டைசேஷனை பற்றி நீங்க சொன்னீங்க. ஜிஎஸ்டியை பொறுத்தளவுல இந்த இன்புட் கிரெடிட் கிடைக்கிறது இல்லையா, அதன் மூலமாக நாங்க வந்து ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு மாதத்துல நல்லெண்ணெய் விலை லிட்டருக்கு 5 ரூபாய் விலை குறைச்சோம். எங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு சாதகமா இருந்தது ஜிஎஸ்டி வந்தது. இன்று வரை வந்து ஜிஎஸ்டி வாழ்க, ஜிஎஸ்டி வாழ்கன்னு சொல்லி நான் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறேன். நான் கொண்டாடுறது இட் மே நாட் பி அப்ளிகபிள் டு த என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி. எங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஜிஎஸ்டி வாழ்க, இது ஒரு தகவல். இது தவிர நீங்க நிறைய செய்திகள் சொன்னீங்க. சைனாவை பற்றி சொன்னீங்க. சைனாவை பற்றி சொல்லும் போது சைனால இன்னும் 4% growth மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்க. அது எப்படி அவங்களால மட்டும் சாத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நான் அந்த இடத்துல வைக்கிறேன். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இந்த கோவிடுக்கு காரணமே சைனா தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது உண்மைதானா? ஏன்னா கோவிடே உண்டாக்கிட்டு அவன் இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத்தையும் காட்டிட்டு இருக்கான். அது எப்படி முடியுது? அதெல்லாம் ஒன்றும் புரியல. ஹாங்காங்ல இருந்து மட்டும்தான் ரிப்போர்ட் வருது, கோவிட் ரிப்போர்ட். சைனால இருந்து கோவிட் ரிப்போர்ட்டே வர்றது கிடையாது. இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. என்னுடைய கேள்வி வந்து, how is China doing and what is China doing? Please sir. Thank you. வணக்கம். நன்றி முத்து அவர்களே. எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது. மோடி தாஷ்கண்ட் சென்றார், பாரத பிரதமர். அவர் செல்வதற்கு முதல் நாள் இரவு ஒன்று மட்டும் உங்கள் டெல்லி சேல்ஸ்மேனுக்கு ஒரு செய்தி வந்தது, இதயம் நல்லெண்ணெய் வேண்டும். மோடி உணவுக்காக இதயம் நல்லெண்ணெய் வேண்டும் என்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது. அதை நீங்க உடனே அவர் மோடி தாஷ்கண்ட் போறதுக்குள்ள இங்க நீங்க இதயம் எண்ணெய் போய் சேர்ந்துருது. அவங்க மாஸ்கோக்கு போய் சேர்ந்துருது அந்த இடத்துல. சோ அந்த அளவுக்கு அண்ணாச்சி
சக்சஸ் பத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவரை நாம நேர்ல பார்த்த போது கட்டிக்கிட்டேன் அவரை, நான் ஹக் பண்ணினேங்க. சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இல்ல அப்ப, இருந்தாலும் நான் கட்டிட்டு இருப்பேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி எத்தனையோ இண்டஸ்ட்ரியில அம்பானியை கூட பார்த்திருக்கேன் நேர்ல, பர்சனல்ல. ரிசர்வ் பேங்க்ல எத்தனையோ செக்ரட்டரிஸ் கவர்மெண்ட்ல பார்த்திருக்கேன், எத்தனையோ பேர்லாம் பார்த்திருக்கேன். ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து வேர்ல்டு பேங்க், அவுட் சைட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஐ ஹவ் met and then across the globe. But then அட்டாச்சி மாதிரி இந்த ஏஜ்ல ஒரு வீரியத்தோட ஒரு இதயம் பிராண்ட கிரியேட் பண்ணினாங்கன்னாக்க, உண்மை பிராண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சக்சஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்பது உண்மை. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லி அவங்க மாத்திட்டாங்க பாத்தீங்களா? ஃபேர் அண்ட் லவ்லிய ஃபேர் அண்ட் க்ளோயிங் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா இந்த காலத்துக்கு தேவையேற்ற மாதிரி அந்த மேக்கப் போட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கொண்டு வரணும். ஃபேர் அண்ட் லவ்லி மட்டும், லவ்லியோ இல்லையோ அவங்கள ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணுங்கிறதா முக்கியம். அண்ணாச்சி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கீங்க. நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கோங்க. நன்றி. நீங்க கேட்ட கேள்வி சைனாவை பத்தி கேட்டீங்க. உண்மை. அது முக்கியமான காரணம் என்னவாக இருக்க முடியும் என்று நான் டாக்டர் விர்மானியோடு அலசி ஆராய்ந்தேன். அவர் இதுல பேப்பர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள், நோட், ரிசர்ச் பேப்பர். அவர் எக்கனாமிக்கல், உங்களுக்கு தெரியும், 10 வருஷம் எக்கனாமிக் அட்வைசரா இருந்தாரு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, தேவையான பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இன்புட்ஸ், pharmaceutical medicines, healthcare products and services, and minimum electronic and other inputs which are required for subsequent production purposes, they were all continued to be produced and still continue to be produced. ஒண்ணு மட்டும் சொல்லுவோம், இது வேற மாதிரி எடுத்துப்போம். அந்த மிகப்பெரிய அமேசான் மாதிரி அங்க இருந்து இருக்கு பாருங்க, ஆன்லைன். இவங்க ஒரே நாளில அலிபாபா ஒரே நாளில வேர்ல்டு ரெக்கார்டை இந்த வருஷமும் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வருஷம், போன வருஷம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா ஒரே நாளில 8 மணி நேரத்துல அவங்க ரெக்கார்டையே முறியடிச்சுட்டு மேல போயிட்டாங்க. உங்களுக்கு அடுத்தது சொல்லணும், இது உண்மையா பொய்யாங்கிறது வேற. உலகத்துல நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன், இன்ஃபர்மேஷன் போகிறதுங்கிறது. எனக்கு வேண்டிய மிக மிக நண்பர், அவர் மனைவி டிஏவி சென்னையில வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அவர் ஒரு பிசினஸ் பர்சன். அண்ட் தென் அவர் இப்பதான் சைனா போனார். போன மாசம் இந்த பெண்டமிக் பீரியட்ல அலோவ் பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அலோவ் பண்ணாங்க பாருங்க, திரும்பி போனாங்க. போன இடத்துல அவங்க மொத்தம் போய் இறங்கினவங்க மொத்தம் 25 பேர் தான் அந்த பிளேன்ல. அந்த 25 பேர்ல 24 பேர் இங்க, 25 பேரையும் கோவிட் டெஸ்டிங் பண்ணியாச்சு, பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் 100% கிளியர்டு சர்டிபிகேட்டோட இந்தியால அதே கோவிட் எக்யூப்மெண்ட் அங்கே சைனாலேயும் வந்ததை வச்சு கூட பண்ணிட்டு அவங்களை ஏற்றி அனுப்பிச்சிட்டாங்க பத்திரமா. அங்க போய் இறங்கும் போது 25ல 24 பேரை டீடைன் பண்ணிட்டாங்க. 24 பேருக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டாங்க. அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, ஒண்ணு மட்டும் இதுல தெரியுது, நம்ம தவறுன்னு நான் சொல்ல வரல, நம்ம பீப்புள் சரி இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அவங்க கடைப்பிடிக்கிற அந்த முரட்டுத்தனம் இருக்கு பாருங்க, அந்த முரட்டுத்தனம் அந்த கொரோனா வைரஸை அவர்கள் தாக்கி அதை கிளியர் செய்ய முடிந்தது. wuhan, அதே wuhanல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள், மார்ச் ஜனவரி, பிப்ரவரி, டிசம்பர் 19ல இருந்து wuhanல பரவித்து. அதே wuhanல பாத்தீங்கன்னா somewhere in the month of July, August நினைக்கிறேன், China Day, Wuhan Day, City Day, they celebrated in an entirely different fashion. The whole world was watching that celebration. Such a thing, even Varanasi we have not seen that Wuhan was celebrating. அங்கே உங்களுக்கு கண்டிப்பா பெண்டமிக் இருந்ததுன்னாக்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த செலிப்ரேஷன் மக்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க முடியாது. கண்ணால பார்த்தவங்க what is seeing is also not believing, but still we have seen it globally
and then 4%. IMF has confirmed. It is the international study organization have confirmed. Still, Indian organizations, traders have confirmed. Still, that 4% is there. Growth is there. So, அதுதான் உண்மை. அதனால அவங்களோட காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நான் சொன்னது மெயின் காரணம் லேண்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க, எல்லாத்தையும் அண்டர் கட்டிங் பண்ணிட்டாங்க. காஸ்ட் கட்டிங் இன்டர்நேஷனல்ல லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இல்ல. இப்ப நீங்க போனீங்கன்னா WTO எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இல்ல. ஆனா இருந்தா கூட they are able to do it despite a population of 160 or 180 crores, 180 billion people, still 1.8 billion people, still they are able to do it. So that means there is something else which is different, their approach to. And then still they are able to challenge the one of the biggest economies of the world, USA, and USA is 90% of their external debts are owed to China in their trade, which you and I know well. அதுதான் காரணம், வேற ஒன்றும் இல்லை. Thank you, sir. Thank you, sir. The next question is from Rotarian Ravi Kumar from Tiruppur, and followed by Rotarian Nallasivam. சார் வணக்கம். உங்களோட உண்மையாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் நிறைய நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. ரொம்ப நன்றி. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, நிறைய கேள்வி இருக்கு. உங்களை மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடைக்கும் போது நிறைய கேள்விகள் கிடைக்கணும் கேட்கணும்னு இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால சிம்பிளா முடிச்சுக்கிறேன். 2 விஷயம் சார். ஒன்று வந்து என்னன்னா, பேங்கிங் அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து பொதுவாக எங்களை மாதிரி ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் பீப்புள் என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்குதா செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியா நான் நினைக்கிறேன். எங்களை எல்லாரும் ஏதோ நாங்க பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே ஒரு கிரிமினல்ஸ் மாதிரியும் நாங்க எல்லாமே எப்பவுமே ஏதோ மோசடி பண்ற கூட்டமா தான் நினைக்கிறாங்களோ அப்படின்னு பொதுவாகவே எனக்கு ரொம்ப நாளாவே அந்த இது இருக்கு. இது உதாரணத்துக்கு நீங்க மாரட்டோரியம்னு இப்போ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நான் மாரட்டோரியம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல, இது எல்லாமே வேணான்ட்டேன். எந்த இடத்துலையுமே நான் அது நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன். அது ஒரு 3 மாசத்துக்கு மாரட்டோரியம்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிட்டு பின்னாடி அதுல நீங்க ஓவரால் நீங்க கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது மாரட்டோரியமே இல்லைங்கிற மாதிரி தான் வருது. எல்லா இஎம்ஐ அந்த லோன் ஹோம் லோன்ல இருந்து எல்லாருமே புலம்புறாங்க. 4 டியூ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதிகம் பண்ணி வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அதே மாதிரி கோவிட் லோன் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது கொடுத்துட்டு பின்னாடியே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓடி பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், பேங்கிங்னு இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஓரளவுக்கு ஒரு பக்கம் இடிக்கு சார், எங்களுக்கு 2 பக்கம் கஸ்டமரையும் மேனேஜ் பண்ணணும், அந்த பக்கம் கவர்மெண்ட்டும் நிறைய எங்களை இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. கவர்மெண்ட் மிஷினரிஸ் எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல். இப்போ நாங்கள் எல்லா இந்த தவறுகள் பண்றதை இவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நெருக்கிறதுக்கும் பண்ற செலவுகளுக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களுக்கும் போடுற எஃபோர்ட்டை ஒரு கண்ட்ரி டெவலப் ஆகிறதுக்கும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கும் R&D அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கான்னு தெரியல. அந்த மாதிரி விஷயங்கள பண்றாங்களாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப கேள்விக்குறியா இருக்கு. நீங்க பேங்கிங்ல எல்லாம் இருக்கிறீங்க, இங்க பெரிய எக்ஸ்பர்டைஸ். நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்டும் மற்றவங்களும் எதுக்குமே காரணம் இல்லை. நாங்க அடிக்கடி எங்க சின்ன வட்டத்துல அங்க பேசிக்குவோம். கோயம்புத்தூரும் சரி, திருப்பூரும் சரி, இங்க இருக்கிற அத்தனை இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளும் தே டெவலப்டு தேர் ஓன். அவங்களும் ரத்தத்தை சிந்தி தான் ஒவ்வொன்றும் சின்ன சின்னதா உருவாக்கி அவங்களதான் போராடி ஒரு சுயம்புவா தான் பிசினஸ் பண்றாங்களே ஒழிய கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்லயோ வேற எந்த விதமான சப்போர்ட்லயும் இங்க யாரும் இண்டஸ்ட்ரி நடத்தல அப்படின்னு நாங்க நிறைய இடத்துல நாங்க பேசியிருக்கிறோம். எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ இது ஏன் மாற்ற முடியல? கவர்மெண்ட் ஏன் அதை யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கறத என்னோட கேள்வி சார். சாரி, ரொம்ப பெரிய கேள்வியா எடுத்து இல்ல, ஒரே கேள்விதான் கேட்டிருக்கீங்க. உண்மையில 2 விதமான இத பாக்குறேன். அதாவது ஜிஎஸ்டி பாருங்க, அது ஒரு பெரிய அடியா தான் வந்தது. ஏன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சரியா எடுக்கிறதுனால உண்மையில அது ஒரு அடியா இருந்ததுங்கிறது உண்மை. நம்பர் 2, பிரணாப் முகர்ஜி சீஃப் பைனான்ஸ் மினிஸ்டரா இருந்த போது வோடஃபோன் மேல ஒரு கேஸ் போட்டார். அதாவது ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் பேஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். முத்து ஐயா அண்ணாச்சி அது ஒத்துப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அது போட்டதுல இருந்து பயம் வந்துருக்கு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்.
there is a fear perception, fear psychology spread across various institutional structures in this country, regulatory, supervisory, constitutional head, Supreme Courts, courts, enforcement agencies like police, CBI, ED, and several institutions have been unleashed. Fear வந்து பயம் வந்து இந்த பயத்தினாலேயே உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பிசினஸ் மேன் சொந்த செலவு பண்ணி சொந்த சேவிங்ஸ் எடுத்து பிசினஸை மேல கொண்டு போறதுக்கு துணிச்சலை பண்ண முடியல. இது ஒரு மேஜர் காரணம் பியர் சைக்காசிஸ். இதை எவ்வளவுதான் நம்ம மாற்ற முடியும்னு நினைச்சா கூட மாத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஏன்னா அது டீப்பா மனசுக்குள்ள எல்லாருக்கும் போயிடுது. நாளைக்கு எங்க இருந்தாவது ஒரு இன்கம் டேக்ஸ்ல இருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வரும், இவங்கள்ட்ட இருந்து வரும், என்ன ஆகும்னு தெரியாது. செலக்டிவ்லி வரும், ரவிக்குமாருக்கு வரும், இல்லைன்னா வெங்கட் வெங்கி என்னோட தம்பிக்கு வரும், அவங்கள தான் சேர்த்துதான் அவங்கள பார்த்தேன் நான் திருப்பூர்ல. அந்த மாதிரி வரும்னு ஒரு ஃபியர் எப்பவுமே இருக்கு. அந்த ஃபியர்ல பேங்கிங் சேர்மன் ஆல்சோ ஒர்க் பண்றாங்க, பேங்க் சேர்மன் ஒர்க் பண்றாங்க. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போறோம், ஒரு டெலிகேஷன் எடுத்துட்டு அங்க கோல் பத்தி வாங்கணும் அப்படின்னாக்க ஒரு பேங்க் சேர்மன், SBI சேர்மன் 1000 crore ஆன் த ஸ்பாட், ஓகே நான் லோன் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன்னு கமிட் பண்றாங்க. அது எப்படின்னு எனக்கே தெரியல, ரிசர்வ் பேங்க்ல தான் இருந்து எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இண்டிபெண்ட் திங்கிங், இண்டிபெண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் ஆஃப் ரெகுலேட்டரி structural mechanism, supervisory mechanism, rules, regulations மாறி வருது. இது நம்பர் 1. அது ஸ்ட்ரென்த் இல்லை. நம்பர் 2 என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்ம் பாலிசின்னு சொல்லுவோம். ஒரு டாக்ஸ் பேஸ் இன்கம் டாக்ஸ் 5 இயர்ஸுக்கு இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ஷன் கவர்மெண்ட் பாலிசி இருக்கும். ஒரு 3 இயர்ஸுக்கு இப்படி இருக்கும், இந்த ஜிஎஸ்டினா இப்படித்தான் போகும் அப்படின்னு நினைச்ச நேரத்துல மாத்திட்டு இருக்க கூடாது. அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சஸ்பென்ஸ், இன்டிசிஷன், பயம் வந்துடும். எந்த நேரத்துல என்ன நடக்குமோ. எனக்கு நான் இன்னைக்கு கால்குலேஷன் போட்டு வச்சிருக்கேன், இந்த ப்ராஜெக்ட்ல 15% எனக்கு வந்து IRR கிடைக்கும், ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டு பார்த்து அது 25% மைனஸ்ல போயிடும். எங்கேயோ நமக்கு தெரியாது. அடுத்த நிமிஷம் ஒரே ஒரு சின்ன டிசிஷன் வில் மேக் ஆல் த டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இந்த அன்சர்டன் சிச்சுவேஷன் of the policy makers, administrators has to go. எவ்வளவுதான் வாயை திறந்தாலும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நாங்க உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா கூட பின்னாடி யாரும் இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அல்டிமேட்லி கீழே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றவங்கலேருந்து அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இருப்பாங்க. நானும் அந்த மாதிரி இருந்தவன் தான், ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான். ஆனா எங்களுக்கும் இப்ப நான் பேசும்போது அபிஷியலா தான் பேசுறேன். ரிசர்வ் பேங்க்ல வந்தீங்கன்னா அபிஷியலா தான் பேசணும். அவங்க கொடுத்து கரெக்ட் தான் பண்றாங்க. அவங்க கேட்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க. இன்னைக்கு ஒரு பேப்பர் வந்தது எனக்கு, என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க லேண்ட் பர்ச்சேஸ். இப்ப இந்த லேண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் யாரும் பண்ணலைங்க தமிழ்நாட்டுல, இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, பண்ணலாம் அப்படின்னு. அந்த இதுபடி அவங்க மினிமம் 20 டாக்குமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. அது போய் பார்க்கணும். லேண்டு வெறும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் தான் எல்லாம் இருக்கு, ஆனா அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் 20 டாக்குமெண்ட் எல்லாம் பக்கா டாக்குமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஆதார் கார்டுல இருந்து இதுல இருந்து ஒன்னொன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்றேங்கிறத. அத்தனையும் பக்கா கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் அத்தனையும் அவர் கொடுத்துட்டார். 21வது ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கா அப்படின்னா, இதெல்லாம் முடிஞ்சு படுத்து எல்லாம் எத்தனையோ தர போய் வந்து கம்யூனிகேஷன் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல 21வது கேள்வி எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்க கொடுக்க போறாங்கன்னு போது நிற்கும் போது பாருங்க, அந்த கிரிமெண்ட் அந்த அபிடவிட் சைன் பண்ற இடத்துல கமாக்கு பதில ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருக்கீங்க. அர்த்தமே மாறி போயிடுது. நார்மலா என்னவோ அந்த இடத்துல ஒரு 2 பேர் கையெழுத்து போடுவோம், மேல போடுவோம், கீழே போடுவோம், இதை செய்வோம். ஆனா அது லெட்டரா வந்துருது, நேர்ல போய் பார்க்க முடியல அந்த நேரத்துல. ஏன்னா பெண்டமிக் பீரியடு, இது லேட்டா தான் வருது. ஒரு மாசம் 2 மாசம் கழிச்சு இந்த லெட்டர் வருது, இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது உண்மையில இல்லை. பேங்க் மேனேஜர்ஸ் பாவம், அவங்க எப்படியோ அவங்களும் மனிதர்கள் தான், நம்ம மாதிரி பயத்துல வாழ்ந்துட்டு. And one of the reason why they pass on the blame on you, that
இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அதுக்கு தான் நான் என்னோட ஸ்பீச்ல சொன்னேன் உங்களுக்கு. மொத்தத்துல பேங்க்ங்கிறது உங்களுக்கு இவ்வளவு லோன் கொடுக்க முடியும் வச்சுங்க, இதை நான் வந்து எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கிறேன், அதுல வரவு செலவை பார்த்துப்போம், மொத்தமா பார்த்துப்போம், வேற ஒருத்தருமே பண்ண முடியாது, எல்லாம் டிஜிட்டல் தான் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்படியே போனா கூட 5% 10% கேஷ் பேமெண்ட் போயிட்டு இருக்கும், 30-40% கேஷ் பேமெண்ட் இருக்காது இல்லைங்களா? கேஷ் ஃப்ளோ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அப்ப பேங்குக்கும் ஒரு சேஃப்டி இருக்கும், உங்களுக்கும் சேஃப்டி இருக்கும். ஸோ அது வரும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். நான் கண்டிப்பா அந்த லிபரலைசேஷன் சேஞ்சஸ் ஹேவ் டு கம். அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹேஸ் டு கம் டிராஸ்டிக்கலி. இந்த மொரட்டோரியம்ங்கிறது உங்களுக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் இது இருக்காது. இந்த நாட்டை இன்னைக்கு பேமெண்ட் பண்ணோம், இந்த என்பிஏ டெபினிஷன் இருப்பாருங்க, அதுல நிறைய மாற்றங்கள் 90 நாள் 180 நாள் அப்படிங்கறதெல்லாம் மாற்றம் செஞ்சீங்கன்னாக்க நிறைய ரீஃபார்ம்ஸ், இதுதான் நான் சொல்றது ரீஃபார்ம்ஸ். இந்த ரீஃபார்ம்ஸ் நடக்கும் எதிர்பார்க்கிறேன் கண்டிப்பா. ஆனா ஒண்ணே நீங்க எதை செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, அழுத பிள்ளை பால் தான் பால் கிடைக்கும், இல்லைன்னா பால் கிடைக்காது. அந்தந்த அசோசியேஷன் அவங்க எல்லாரும் சத்தம் போடணும். இன்னைக்கு வீதியில எல்லாம் வந்து சத்தம் போடுறாங்க. சத்தம் போட்டா தான் கிடைக்கும், சத்தம் போடுறதுன்னா கிடைக்காது. எல்லாத்தையும் அவங்க ஆள்றவங்க நினைச்சுப்பாங்க எல்லாம் நடக்குது எங்களுக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு. ஸோ சத்தம் போடுங்க, கண்டிப்பா அது பாசிபிலிட்டி. யூ ஆர் த லீடர் டு சேஞ்ச். தேங்க்யூ சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு த்ரெட்டன் நீங்க பத்தி பேசுனீங்க. எல்லாரும் ஒரு த்ரெட்டனுக்கு பயந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி. எனக்கு நேற்று ஒரு நோட்டீஸ் வந்தது. நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க ஒரு 2019ல இருந்து இது வரைக்கும் பண்ண எக்ஸ்போர்ட் பில்ஸ் எல்லாமே பிஆர்சி சப்மிட் பண்ணணும் 1 வீக்குள்ள. இல்லைன்னா 1.5 crore வந்து நீங்க இமீடியட்டா 1 வீக்குள்ள கட்டல அதை ப்ரூவ் பண்ணலைன்னா நீங்க வந்து ஒரு 1.5 crore வருது நீங்க டாக்ஸ் வந்து ரீபே பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்குங்க. இதை வந்து நம்ம கேட்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து பேங்க் அவங்க பிஆர்சி ப்ரொவைட் பண்ணணும், ஆனா பேங்க் வந்து கொடுக்காதனால அவங்க நேரடியா வந்து எங்களுக்கு அனுப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கேட்டதுக்கு விளக்கம் வந்து இப்படி சொல்றாங்க. இது எல்லாமே கிளியரா தான் இருக்குங்க, எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர். ஆனா அவங்க சிம்பிளா சொல்றது இதுதான். ஆனா இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒருத்தர் வந்து நீங்க வந்து சாதாரணமா நீங்க ஒரு 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 சிட்டிசன் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் போலீஸ் வர்றாங்க, நீ கொலை பண்ணிருக்கீப்பா, நீ வந்து உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க. ஐயோ நான் பாடல சிவனே நான் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னவன், நீ வந்து ப்ரூஃப் பண்ணு, வேணா கொலை பண்ணலன்னு வேணா ப்ரூஃப் பண்ணு, அப்புறம் வேணா விட்டுறன்னு சொல்ற மாதிரி 1 வீக்ல அது நோட்டீஸ் வருதுங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குங்க. பட் உங்களோட பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. கண்டிப்பா ஹோப்ஃபுல்லா நாங்க we are expecting better in future. Thank you sir. திருப்பூர்ல சந்திப்போம். Thank you sir. Thank you. Thank you sir with such a detailed reply to our Rotarian Ravi Kumar's question. Now with Rotarian Nallasivam wants to ask you a question. வணக்கம் சார். வெங்கட்டோட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கெல்லாம், அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம் சார். இந்த ஸ்பீச் வாஸ் ஃபண்டாஸ்டிக், ப்ராக்டிக்கல். ரவிக்குமார் சாருக்கு வந்த அதே ப்ராப்ளம் தான் சார். மொரட்டோரியம்ங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஃபேன்சி வேர்டாக தான் பேங்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா எனக்கு அதே தான் பண்ணாங்க. என்னென்னா திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ஒரு 5.48 lakh லோன் ஒன்று வந்திருக்குங்க, அதை நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு கொடுங்க அப்படின்னாங்க. எனக்கே புரியல, இந்த மாதிரி ஒரு லோன் நான் கேட்கல எடுக்கலையே அப்படின்னா. இந்த மொரட்டோரியத்தை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு லோனாக கொடுத்துட்டோம் சார். நான் கேட்ட கேள்வி, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவீங்களா போட மாட்டீங்களா? எங்களுக்கே தெரியல சார், வி வில் டெல் யூ பேக் அப்படின்னாங்க. நான் அதை எழுதி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ தெர் இஸ் நோ மொரட்டோரியம்ங்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கல எங்கள் யாருக்குமே. அதுதான் எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய கொஸ்டின் சார், ஆக்சுவலாக நான் டிஆர்டிஓவில் ரிசர்ச்சில் இருந்தவன், அதை விட்டுட்டு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் 28 years-ஆ. ஒரு பேசிக்காக ஒரு எக்கனாமிக் கொஸ்டின் எனக்கு. இப்போ எல்லாருமே தொடர்ந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எக்கனாமிஸ்ட் சைட்லேருந்து எல்லாருமே என்ன பேசுகிறாங்கன்னா, we have to use our own product, we have to use இம்போர்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், இம்போர்ட்டை நிறுத்தணும், இம்போர்ட்டை நம்ம என்ன சார் இவ்வளோ நாள் ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லையோ ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்லையோ ஃபண்டமெண்டலாக டெக்னாலஜிக்கலி இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இன்னைக்கு ஒரு குளோரோகுயினான் 20 million tablets எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்களே, ஆனால் அதில் 70% இந்த ரா மெட்டீரியல் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் சைனா சார். அதான் ஃபேக்ட். ஏன்னா எல்லா பொருளுக்குமே நாம ப்ரொடியூஸ், நம்மளுடைய டெக்னாலஜி நாம டெவலப் பண்ணாமல், ப்ராடக்டை நம்ம சைடு ஸ்ட்ராங் பண்ணாமல், இம்போர்ட்டை நிறுத்தி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவுட்ஃப்ளோவை எப்படி சார் நம்ம நாட்டில் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா
ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி லெவலுக்கும் நமக்கும் எப்பவுமே ஒரு 5 to 10 years கேப் இருந்துட்டே இருக்கு. இங்க இவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே டெவலப்மெண்ட்ல, டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்ல, இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூட்ல இந்தியனைஸ் பண்ணாம நாம எப்படி சார் ஜிடிபி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கொஞ்சம் சொல்லலாம். டிஆர்டிஓ வந்திருக்கேன், நான் ஹைதராபாத் டிஆர்டிஓல தான் சரி இருந்தேன், நான் வந்திருக்கேன், பல தடவை வந்திருக்கேன், டிஆர்டிஓ வந்திருக்கேன். வந்து உண்மையில சொல்ல போனாக்க இடையில பேசுறதுக்கு மன்னிக்கணும். அவர் வந்து டிஆர்டிஓல ஆவடியில ஒர்க் பண்ணாரு. அப்துல் கலாமோட ப்ராஜெக்ட்ல அவரும் கூட இருந்திருக்காரு. he was a scientist in the 90sல. I understand. அந்த டேங்க் டெவலப்மெண்ட்ல கூட சார் 80% அதர் கண்ட்ரில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் அர்ஜுன் டேங்க் பண்ணாங்க. அதை இந்து பேப்பர்ல எல்லாம் கிளின்னு கிழிச்சு பெரிய கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படின்னா பேசிக்கா டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணாம இம்போர்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், இம்போர்ட் ஸ்டாப் பண்ணணும், ஃபாரின் அவுட் கோ குறைஞ்சு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா பேசிக்கலி இது நாட் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. நம்மகிட்ட எந்த மெட்டீரியல் எடுத்தீங்கனாலும் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற அத்தனை போனும் சைனா போன். நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 140 crore பீப்புள் கையில 2 போன், ஆவரேஜ் ஒரு 70 crore பீப்புள் 2 போன் வச்சிருக்காங்களா. 140 crore போனும் சைனா பேஸ்ட். இங்க எதுவும் இல்லை. அதை யூஸ் பண்ற ஏர்டெல்லோ மற்ற கம்பெனியோ ஃபினிஷ் டெக்னாலஜி வச்சிருக்காங்க. ஃபண்டமெண்டலா டெக்னாலஜியை அடிப்படையா R&D பண்ணி டெவலப் பண்ணி இந்தியனைஸ் பண்ணாம நம்ம ஜிடிபியை எப்படி சார் சைனா மாதிரில கொண்டு போக முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. உங்களுடைய ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க சார். நீங்க கருத்தை மிக அழகா சொல்லிட்டீங்க. எனக்கு ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா என்ன ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, என்னோட அண்ணனார், பெரிய அண்ணன், அவர் பிஆர்சியில ஒர்க் பண்ணாரு. எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவர் வந்து டிஐஎஃப்ஆர்ல டாக்டர் இவர் டிஐஎஃப்ஆர்ல இருந்த டைரக்டர் தான். அவங்கெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு சயின்டிபிக் இல்லை. என்னோட அண்ணன் பையன் வந்து சிஎஸ்ஆர்ல டைரக்டரா இருக்கான். இப்ப இது கூட இந்த COVID-19 மெடிசின் ரிசர்ச் ஏரியால he is also involved. My another very close friend from Hyderabad also is involved in a biolab where one part of research is being done. இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு இந்த COVID-19க்கு 240-250 இடங்கள்ல எல்லா நாட்டிலையும் COVID-19க்கு வேக்சின் தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது எத்தனை $billion இதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைச்சு பாக்குறீங்க? எத்தனை நாடுகள் சேர்ந்திருக்கு பாருங்க. இதுல கண்டுபிடிக்க முடியல, இன்னைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. 80%, 70% எஃபிகசி, 90% எஃபிகசி, 95% எஃபிகசி. இது யூகே சிட்டிசன்ஸ் கொடுத்தாக்க 95%. அதே இந்தியன் டிஎன்ஏல கொண்டே செலுத்தினா எத்தனை எஃபிகசின்னு தெரியாது. அது பின்னாடிதான் பார்க்கணும். 1க்கு 2 டோஸ் கொடுக்கணும். அது வந்து 80-90% தான் கியூர் பண்ணும். மிச்சம் 10%க்கும் இன்னும் கோவிட் அஃபெக்ட் பண்ணலாம். அதுல நீங்க வெளியில வரலாம். ஆனா கோவிட் அஃபெக்ட் பண்ணவங்க எல்லாம் வெளியில வந்த அப்புறம் சப்சிக்வெண்ட் போஸ்ட் கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகி, கிட்னி டேமேஜ் ஆகி, எல்லாம் டேமேஜ் ஆனவங்களா தான் இருக்காங்க. ஒரு தூரம் கோவிட் வந்துருச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆயிடுறதுன்னு சிச்சுவேஷன்ல ஒரு கோவிட் வேக்சின், இன்னும் மெடிசினே கொண்டு வரல. கோவிட் வேக்சின் தான், தடுப்பூசி தான் தேடிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு மருந்து இன்னும் கொண்டு வரல. சோ அந்த இதுக்கே இத்தனை ஒரு வருடமா உலகம் பூரா இவ்வளவு டாலர் செலவழிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நீங்க சொல்றது இவ்வளவு ஈஸியா நடக்குமா? R&D டெக்னாலஜி இந்தியால வந்து டோட்டலி 1%, இது வரைக்கும் பட்ஜெட்ல 1% or 1.3% தான் மேக்சிமம் செலவு பண்ணி இருக்கும். எஜுகேஷனுக்கு 2 to 3% கொடுத்துட்டு கூட இல்ல. அந்த மாதிரி சில இடங்கள்ல பார்க்கும்போது நம்ம நினைச்சு பார்க்கும்போது எப்படி பண்ண முடியும்? ஹெல்த் கேர் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகும்? உங்களுக்கு ஹெல்த் கேருக்கு கொடுக்கணும் நிறைய, நீங்க இல்லைங்களா? எஜுகேஷனுக்கு கொடுக்கணும், அதுக்கு எது ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாட்டா டிஆர்டிஓ நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க? ஸோ அதனால அது ரொம்ப கடினமான செயல். நம்ம சொல்றோம் வெளிநாட்டுல இருந்து இம்போர்ட்டை குறைச்சிருவோம், இந்த நாட்டுல இருந்து இம்போர்ட்டை எடுத்துருவோம், அந்த நாட்டை நம்ம வந்து சோஷியல் இதுல வந்துருவோம். இது பாலிடிக்ஸா பேசல, பிசினஸ் மேனா பேசுறேன்.
உங்க கூட இருக்கிற பிசினஸ் மேனா பேசுறேன். கண்டிப்பா இது முடியாத காரியம். கண்டிப்பாக நம் ரிலேஷன் வித் சைனா வில் கண்டினியூ. அவர் USA ரிலேஷன் வித் சைனா வில் கண்டினியூ. இதை யாரும் மாற்றவே முடியாது. ஸோ அதனால கேட்டீங்கன்னாக்க நம்மளால முடிஞ்சது இருக்கிறது இல்ல, எவ்வளவு இன்டர்மீடியரி இது ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் தட் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும் தான் பார்க்கணும். நம்மளோட பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இட் இஸ் predominantly a country of agriculture. Agriculture products and services have to improve. Agri-food product processing has to improve. Those things we have to give more and more weightage and see which is more conducive and beneficial to our country. அதான் நம்ம சொல்லுவோம்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு கண்ட்ரியில சேர்த்துனீங்கன்னாக்க மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கணும். அந்த கண்ட்ரியில சில இது உங்களுக்கு சீப்பா கிடைக்கும், இந்த இந்தியாவில் இது பண்ணினா இந்த அளவு சீப்பா இருக்கும். அது அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தட் பெனிஃபிட் is the globalization. We are able to move forward little bit more in that direction, and as and when we have lot of agreements with other countries, other traders to traders and others, we should be able to extract one class that the technology technical inputs also will be shared. So then we'll be able to slowly move forward. இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நான் பாம்பேல 30 வருஷம் இருந்தேன், 35 வருஷம். அங்க பாம்பேல ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எல்லா இடத்துலயும் ட்ரெஸ், சட்டை, துணிமணி, இது இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அதுல ஒண்ணு எழுதியிருப்பான், மேட் ஆஸ் USA அப்படின்னு, மேட் ஆஸ் உல்லாஸ் நகர் சிந்தி அசோசியேஷன் அப்படின்னு. உல்லாஸ் நகர் பாம்பேல கல்யாண் பக்கத்துல. அத்தனையும் எல்லாம் ₹1 3 ₹8 வித்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த இடத்துல தான் நம்ம நிக்கிறோம். அது உண்மைதான். இப்ப நீங்க டிஃபென்ஸ் இப்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆனா அது கஷ்டம். நம்மள்ட்ட ஒரு பிளேன் கூட பண்ண முடியல பாருங்க. அதுதான் உண்மை. தேங்க்யூ. அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. எனக்கிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன கேள்விண்ணா. இப்ப இந்த லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்கோட இஷ்யூல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இல்ல அவங்களுடைய அசட்ஸ் ரீவேல்யூ பண்ணிருந்தாலே இந்த பேங்கை காப்பாத்தி இருக்கலாம்னு ஒரு பேச்சு சொல்றாங்க அந்த ஸ்டாஃப்ஸ். வெங்கி இருக்காரா? இங்க இருக்காரா? இருக்க எல்விபி கேட்டுட்டா அவர் சொன்ன பேர் நான் திருச்சிட்டேன். ஆனா நைட்டு 3 மணிக்கு யோசிச்சதை நம்ம இப்ப சொல்ல வேண்டாம். சொல்லுங்க. அதாவது எல்விபியோட அசெட்ஸ் ரீவேல்யூ பண்ணியிருந்தாலே அந்த பேங்கை காப்பாத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அவங்க அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் ஒரு ஆங்கிள் சொல்றாங்க. அடுத்து இன்னொன்னு, எல்விபியை போய் அவங்க மர்ஜ் பண்ணது ஒரு கத்துக்குட்டி பேங்க் கிட்ட மர்ஜ் பண்ண மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க. ஒரு நேஷனலைஸ் பேங்க் கிட்ட மர்ஜ் பண்ணிருக்கலாம். அப்புறம் ரெண்டாவது, இந்த பேங்கிங் அமல்கமேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 2 நஷ்டமான பேங்கை கொண்டு போயிட்டு லாபம் வர்ற பேங்கோட போய் மர்ஜ் பண்றாங்க. அப்ப இந்த கரையான கொண்டு போய் அங்க வச்சு அதையும் அரிச்சு எடுக்கிறதுக்கா? இது எனக்கு கொஞ்சம் லாஜிக் புரிய மாட்டேங்குது, உங்களோட அமல்கமேஷன் லாஜிக். உங்களுக்கு அந்த பேங்கை பத்தி இப்ப 2020 உங்களுக்கு போன வாரம் தான் தெரியும் அபிஷியலா. எனக்கு 2003 2004 நான் அந்த பேங்க் சொல்ல முடியாது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அந்த பேங்க் ஹெட் ஆபீஸை இன்ஸ்பெக்ஷன் ஹெட்டட் பை மீ. நான் தான் அதுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் ஹெட் பண்ணினவன். ஹெட்டட் தி டீம் இட்செல்ஃப் ஆஃப் த பேங்க். ஸோ 2003 2004 இருந்த பொசிஷன் தான் இன்னைக்கு. பேசிக் வீக்னஸ் shareholder arrangement and top management weaknesses all persisted. அதே நேரத்துல அதுக்கு பேரலா பாத்தீங்கன்னா 2 பேங்க் நடந்துட்டு இருந்தது. ஒண்ணு கரூர் வைசியா பேங்க், அங்கேயே பக்கத்துல. இன்னைக்கு பாருங்க எங்க நிக்குதுன்னு பாருங்க. அப்புறம் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க், அதுலயும் ரிசர்வ் பேங்க்ல டைரக்டர்ஸ், நான் அதுவும் ஹெட் ஆபீஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் சிட்டி யூனியன் பேங்க்,
மூணாவது பேங்க். அது இன்னும் ஓரளவு ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு. நான் வாயை திறந்து எதுவும் சொல்லக்கூடாது. நான் சொன்னேன்னா அடுத்த நிமிஷம் என்னை வந்து கை கட்டு போட்டு கூட்டிட்டு போயிடுவேன். அதனால பல விஷயங்கள் சொல்ல முடியாது. உண்மையில சொல்ல போனாக்க இன்னைக்கு நீங்க பேங்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்கா கவனிக்கணும். உங்க ஃபண்ட்ஸ் வைக்கிறதையோ மேனேஜ் பண்றதையோ வித் பேங்க்ஸ் நீங்க தான் கண்டிப்பா பார்க்கணும். மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சு நீங்க நிறைய ஹேண்டில் பண்ண. லோன் வாங்கணும்னு வாங்குங்க, நல்லது. லோன் வாங்குறது வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேன். நீங்க கொண்டு டெபாசிட் வைக்கிறத, உங்க பணத்தை சேமிப்ப வைக்கிறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணும். 5 லட்சம் வரைக்கும் கண்டிப்பா பத்திரமா இருக்கும், கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனா பாலிசி இஸ் தேர், டிஎஸ்சி இன்சூரன்ஸ் இஸ் தேர். ஆனா நீங்க யோசனை பண்ணணும். ஆனா ஷேர் ஹோல்டரா போயிட்டீங்கன்னாக்க சொல்ல முடியாது. அது நீங்க பேங்க் மார்க் பண்ணி வேற இதுல சேர்த்த போது உங்க ஷேர் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஜீரோவா நெகட்டிவா இருக்கலாம். இப்ப நீங்க அமால்கமேஷன் பத்தி பேசுறீங்க. அதுல நான் ஒரு உண்மையை சொல்லுவேன். ரிசர்வ் பேங்க்ல நாங்க பலவித பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம். பலவித பேராமீட்டர்ஸ். அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, இப்ப நீங்க கரூர் வைசியா பேங்கையும் எல்விபியும் சேர்க்க மாட்டோம். ரெண்டுக்கும் ஒரே இந்தியா பூரா பாத்தீங்கன்னா உங்க பிரான்ச்சஸ் ஒரே இடத்துல இருக்கும். அதே இடத்துல கரூர் வைசியா பேங்க் பிரான்ச் இருக்கும், எல்வி பிரான்ச். அப்ப எந்த பிரான்ச்சை க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க? நீங்க பண்ண முடியாது. ஸோ எங்கெல்லாம் பிரான்ச் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும் அந்த அந்த லொகேஷன்ல, அதாவது ஸ்ப்ரெட், ஆல் இண்டியா ஸ்ப்ரெட் நம்பர் 1. நம்பர் 2, the type of loanable assets, short-term loans, long-term loans, SSI loans, and then infrastructure loans, and then the type of policy making within those institutions. அப்புறம் மர்ஜ் பண்ணின அப்புறம் அந்த ஸ்டாஃப் இன்டகிரேஷன் இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப கடினமான செயல், ரொம்ப கடினமான செயல். இவ்வளவு ஈஸி இல்லை. அதுலதான் எல்லா பேங்கும் மர்ஜில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது. பார்த்துட்டு இறுதியில் 2 போர்டும் ஒத்துக்கிறாங்களான்னு கவனிக்கணும். நம்பர் 1. எல்லாத்தையும் போய் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ்ல சேர்த்துட்டீங்கன்னா அதை நான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வ் பேங்கை விட்டு வெளியில வந்துட்டேன். வந்து 20 வருஷம் ஆச்சு, 15 வருஷம் ஆச்சு. பிரைவேட் செக்டார்ல பேங்க் இருக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. காம்படிஷன் போடுங்க. காம்படிஷன் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆஃப்டர் 1992 by Dr. Manmohan Singh, and slowly we moved away from that. That is the reforms that took place. So financial sector has to be in the mixed hands of some public sector institutions and private sector institutions. எல்லாரையும் பிரைவேட் செக்டார்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்க கூடாது. இது நம்பர் 1. நம்பர் 2, டிபிஎஸ் பேங்கோட எப்படி சேர்த்தாங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? டிபிஎஸ் பேங்க் என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? வேணா இங்க வேணா ஃபியூ பிரான்ச்சஸ் இருக்கலாம். இங்க உங்க ராமநாதபுரத்துல திருச்சி ரோட்ல ஒரு டிபிஎஸ் பிரான்ச் இருக்கு இல்லைங்களா? கோயம்புத்தூர்ல எங்க எல்லா இடத்துலயும் இல்லை டிபிஎஸ் பிரான்ச் இல்லை. ஆனா அது பேசிக்கலி என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், என்ன அவங்க கமிட் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்தியால எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரேன்னு சொல்லி இருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியாது. சீக்ரெட். அவங்க எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஓகே இந்த பேங்க் எனக்கு கொடுத்துருங்க, அந்த பிரான்ச் எல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன், எனக்கு உடனே ஒரு பெரிய கிளையன்ட்ஸ் ஒரு செட்டப்பே ரெடிமேடா கிடைக்குது, நான் ஐ வில் பி ஏபிள் டு பம்ப் இன் ஃபண்ட், ஐ வில் கெட் மினிமம் 1000 crores இன் இந்தியா. அப்படி ஏன்னா அவங்க டோட்டல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் 30-40 crores. அவங்களுக்கு இது ஷேர் கேபிட்டல் ரொம்ப கம்மி, எல்விபியில் ரொம்ப கம்மி இல்லை இன்னைக்கு. ஸோ அதுல அவங்க ஒரு 50 கோடி கொண்டு வந்தாலும் சரி, ஒரு 100 கோடி ஷேர் கேபிட்டல் கொண்டு வந்தா கூட இந்த டிபிஎஸ், தட் இஸ் a huge FDI investment in India. FDI coming to India is a very important thing. And basically DBS is not a bad bank in other countries where it's also regulated by another central banking institution. So there is a commitment there that they are not bad. Otherwise there would have been a run on that bank. ஸோ அதனால ஏதோ ஒரு பேங்க் பில்லிங் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க, அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். ஆனா எனக்கு முழுசா இன்னைக்கு தெரியாது, நான் வெளியில இருக்கேன், இது என்னோட ஐதீகம். தேங்க்யூண்ணா, தேங்க்யூண்ணா. The next question is from Rotary channel from Udi. Sandil, you can ask. Yeah, hello. Sir, கேக்குதா சார்? Hello, is it audible? Yes sir, please. Okay. ஒரே ஒரு கேள்வி. What is your view on
தி கார்பரேட்ஸ் வந்து இப்போ பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, ஆர்பிஐல பேப்பர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு ஐ ஹர்ட். வாட் இஸ் யுவர் வியூ ஆன் தட்? உண்மையில சொல்ல போனாக்க அழகா கேட்டிருக்கீங்க. இது வந்து லாஸ்ட் 20 இயர்ஸா 20, அதாவது 1992 குளோபலைசேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பாருங்க, 19 லிபரலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாம் வெளியில வர ஆரம்பிச்சது. வெரி ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், பேரை சொல்ல விரும்பல, ஆனா இந்தியால வந்து டாப் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் குரூப் ஆர்பிஐ என்ட்ரன்ஸ்ல கூட உள்ள வரவிடல. நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்க. ஆமா, ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க அதுல காம்ப்ளிமெரேட்ஸ் இருக்கு. அதுல யாருக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் ஃபீலிங் வரும், எத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுல குரூப் இருக்கு, அதுல எத்தனை பேர் மேனேஜ்மெண்ட்ல டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்காங்க, சேர்மனா இருக்காங்க, டைரக்டர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு கார்பரேட் கவர்னன்ஸ்ல கரெக்டா பார்த்துட்டு இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கணும். அவங்களுக்கு எத்தனை இடத்துல லோன் வாங்கியிருக்காங்க, எத்தனை இடத்துல திவாலா இருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம்தான் வந்து அவங்களுக்கு வெதர் தே கேன் டேக் ஓவர் as மேனேஜ்மெண்ட். அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க, நான் 20 பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம். நான் அதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து பிரைவேட் பேக்டாப் கொடுத்தோம் பாருங்க 2000 சமயத்துல. அந்த சமயத்துல நான் வாஸ் இன்வால்வ் இருந்தேன். அதுல வந்து 20 பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம். ஒவ்வொரு பேராமீட்டரையும் அசஸ் பண்ணித்தான் ஆகும், வேற வழியே கிடையாது. நீங்க பொலிட்டிக்கலி என்ன வேணாலும் செய்யலாம், நீங்க எவ்வளவு ப்ரெஷர் வேணாலும் கொடுக்கலாம், எவ்வளவு வேணாலும் பண்ணலாம், ஆனா இந்த பேராமீட்டர்ஸை மாற்ற முடியாது, பொய் டாக்குமெண்ட் கொடுக்க முடியாது. அதுல என்ன அத்தனையும் தெரியும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்ஓசில அத்தனை விஷயமும் தெரியும். அவங்க எத்தனை இதுல கம்பெனில இருக்காங்க, எப்படி இருக்காங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அத்தனை டைரக்டர்ஸ், அவங்க ஷேர் ஹோல்டிங் வேல்யூ எல்லாம் தெரியும். ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் குரூப் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்கள பத்தி பூரா தெரியும். எத்தனை பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருக்காங்க, எத்தனை என்பிஏ, எத்தனை இடத்துல எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் தெரியும். ஸோ அவங்கள்ட்ட கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான செயல். நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் கார்பரேட் ஹவுசஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 பேங்க் வேணா தேரும், அதுக்கு மேல லைசன்ஸ் ரிசர்வ் பேங்க் கொடுக்கவே கொடுக்காது. இந்த பாலிசி வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் அ பப்ளிசிட்டி according to me. It happened in earlier also, last time. It's more a publicity this time. And requirement in சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா உங்களுக்கு liquidity available in the economy. இந்தியால பாத்தீங்கன்னா again I go back to economy, 34% was private savings, household savings in India in the till last 10 years. இப்ப presently எடுத்தீங்கன்னா private individual household savings 33-34% இல்லை. உங்களுக்கு அந்த சேவிங்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் பேங்க்ல டெபாசிட்டா போட்டாங்க. அவங்க லோ காஸ்ட் டெபாசிட்ஸ் வாங்கிறாங்க, அவங்க வச்சுட்டு பேங்க்ஸ் ரன் பண்றாங்க பப்ளிக் ஃபண்ட. இப்ப வந்து பப்ளிக் வந்து அதுல அந்த லோ காஸ்ட் சேவிங்ஸ் பப்ளிக் இல்லை. எல்லாம் மிடில் கிளாஸ், லோயர் மிடில் கிளாஸ், அவங்கள்ட்ட சேவிங்ஸ் கிடையாது. அந்த 33-34% போயிடுது. அவங்க ஓரளவுக்கு தைரியமா செய்யறது எங்க அடிக்கனாக்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் லைக்வைஸ் தோஸ் ஏரியாஸ் தே மூவ் இன்டு தி நியூ ஏரியாஸ் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ பேங்க்ல கொண்டே வைப்பாங்களாங்கிறது சந்தேகம். ஸோ அதனால இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் மொபிலைசேஷன் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க டெபாசிட்ஸ் ஆர் நாட் லைக்லி டு இன்க்ரீஸ் வித் த பேங்கிங் சிஸ்டம். இதே செட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் 20 பேங்க் வச்சாலும் சரி, 40 பேங்க் வச்சாலும் அதே அமௌண்ட் தான் அந்த பேங்கிங் மூலமா போயிட்டு சுத்தின்னு இருக்கும். they will going round and round. அதனால அடிஷனல் பேங்க் கொண்டதுனால அது தேர. நம்பர் 1. நம்பர் 2 என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க டு ஸ்டார்ட் வித், அவங்க இன்னும் சொல்லல பேராமீட்டர்ஸ். மினிமம் 1000 crores லாஸ்ட் இயர் இருந்தது. 1000 crores இருந்தா தான் ஒரு பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 500 crores, ஐம் சாரி, 500 crores capital, share capital, pure capital கொண்டு வரணும். உங்களுக்கு 1000 crores 2 வருஷத்துல ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பியூர் கேபிட்டல். எங்கேயும் லோன் வாங்கி இருக்கக்கூடாது, எங்கேயும் இது பண்ணி இருக்கக்கூடாது, அது கிளீன் ஃபண்டா வந்திருக்கணும், அது கிளீனா தான் இருக்கணும். அந்த ஃபண்டை வச்சா தான் நீங்க ஷேர் கேபிட்டல் பணம் வச்சுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாங்க. யாரு கொண்டு வருவாங்க? 1000 crores 2000 crores கொண்டு வரணும், கிளியரா கொண்டு வரணும். அவங்க இந்த வருஷம் அக்கார்டிங் டு மீ minimum they will raise to 1000 to 2000 crores. It is possible. So and the 2000 crores ஒரு இதை
ஃபண்ட் வச்சுட்டு அவங்க அந்த பேங்க் சர்க்குலேஷன்ல ஓவரால் we call it economic size of the bank. இப்போ வந்து 1 lakh crores or 2 lakh crores total deposits and advances of a bank turnover, the bank may be able to survive. If it is going to 40,000 or 50,000 turnover of loans and advances and then deposits, the bank will not survive. It will be wiped out in a matter of 2 years, 3 years, or 5 years, or 6 years. They will have to merge with somebody else. Public funds will be lost. So this is what is the one of the major thinking in granting license. பாப்போம் என்ன நடக்கிறதுன்னு பாப்போம். அருமையான கேள்வி. The software companies are flush with funds, so will they enter? And this fund of 2,000, 5,000 crores for a software company may not sound a big amount. And secondly, Manipal, where the actual most of the banking started way before your 1969 nationalization at Mundi, Manipal was actually the capital of all the banks, literally Corporation Bank, Canara Bank, Syndicate Bank, part of Manipal Group. So will they not be interested in going back to the same thing? Because software, along with those people who are there in that field, will they not be interested in coming? கண்டிப்பா வருவாங்க. ஏன் இல்லைன்னு சொல்றீங்க? கண்டிப்பா பணம் இருக்கிறவங்க, ஏன்னா இந்த ஒரு ஏரியால செய்ய முடியும்னு எதிர்பார்க்கிறவங்க கண்டிப்பா வருவாங்க. ஆனா ரெண்டு கிரைட்டீரியா கொஞ்சம் கஷ்டம். நீங்க கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சொன்ன பாருங்க, மேனேஜ்மெண்ட் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அண்ட் நம்பர் 2 ஆர்ம்ஸ் லெங்த் அப்படின்னு சொல்றோம். உங்களுக்கு தெரியும் அது பண்ண மாட்டாங்க. Thank you, sir. Thank you very much. Dear friends, this is why Rotabus is so popular, and every week 50 and odd Rotarians come down to participate in our evening. The kind of the speakers whom we are happy to listen to is what we've seen today. How much of insight into the topic, and how much of knowledge sharing has happened, and so much even innocent questions put forth by a few of us who are very, very detailedly explained by one of the top financial consultants of our country, none other than our professor who's from RBI. Thank you so much, sir. Now, let's have to go. All good evening meetings have to come to an end, and we have to move on. And certainly this evening is very special to me. And I invite Rotarian Ravi Kumar to deliver the vote of thanks. Thank you. Thank you. Thank you. It's my pleasure to have you. Thank you, Maruti. Thank you, sir. இன்னைக்கு உண்மையாகவே கிரேட் ஈவினிங், ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு ஈவினிங் கேதரிங். ஈவன் தோ ஒரு லார்ஜ் க்ரௌடு இல்லைன்னா கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் க்ரௌடு இருந்ததாக நான் நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் இன்றைய சீஃப் கெஸ்ட் திரு சுப்பிரமணியம் சார் அவர்களுக்கு எங்களது ரோட்டாபஸ் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அண்ட் மற்றும் நமது முன்னாள் கவர்னர் கோயம்புத்தூர் 3201 முன்னாள் கவர்னர் திரு மாதவச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் எங்களது ரோட்டாபஸ் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களோட 2-3 மீட்டிங்லாம் நாங்கள் வந்திருக்கோம், கான்ஃபரன்ஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் வந்திருக்கோம். கான்ஃபரன்ஸ் செக்ரட்டரியா இருந்தப்போ உங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணோம். எங்களுக்கு அது ஒரு ரோல் மாடலாம் கூட கொஞ்சம் சில விஷயங்கள். தேங்க்யூ. அண்டு மேலும் நடத்துகின்ற அனைத்து சங்கங்கள் மற்றும் இன்று கலந்து கொண்ட அனைத்து ரோட்டரி நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை உறுத்தாக்குகிறோம். ஒருவரை சார் ப்ளீஸ். உண்மையில் இவர் மாதவ் சந்திரன், முத்து, அண்ட் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, எல்லாரும் பல பேர்கள் தனித்தனியா சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அவர் ஹனா டிராவல்ஸ், அவங்க எல்லாரையும், ஆனந்தராஜ், நீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க. நீங்க அத்தனை பேரும் உங்க கூட நான் இருந்தது எனக்கு நாலேஜ் இன்னைக்கு ரிவைவல் ஆஃப் மைண்ட் திட் இஸ் ஹேப்பன். நான் வந்து 1965ல பாம்பே போய் வேலை செஞ்சேன். 18-19 வயசுல ஒரு கிளார்க்கா தான் செஞ்சேன், லோயர் டிவிஷன் கிளார்க். எனக்கு கீழே இருந்தவங்க எல்லாம் பியூன் தான் ரிசர்வ் பேங்க்ல. 35,000 பீப்புள் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. அப்ப எத்தனை பேரும் எனக்கு கிளாஸ் ஒரு எம்ப்ளாயி. அதுக்கு மேல இருந்த முதல் கிளரிக்கல் பையன் நான்.
120 எனக்கு சம்பளம் 1965ல. தெரியல எப்படி இன்னைக்கு வந்தேன் அப்படிங்கிறது. ஆனா உங்க கூட இருக்கும்போது எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. உங்க கூட அடிக்கடி நான் தொடர்பு கொண்டு உங்க கூடவே தான் டிராவல் பண்ண போறேன். I am going to travel with all of you. Thank you all very much. It's my pleasure to have you. Thank you for your kind. மற்றும் நமது இணைந்து நடத்தும் சின்னசேலம் RI district 2982, கோயம்புத்தூர் TexCity 3201, கொலம்போ Centennial RI district 3220, Ramnad 3212, Madras Mount 3232, Pondicherry Galaxy 2981, Tiruppur East 3202, Tiruchirapalli Phoenix 3000, Vellore Accord 3231. அனைத்து ரோட்டரி நண்பர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை உறுத்தாக்குகிறோம். நன்றி. நடராஜ் எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. அன்மியூட் பண்ணியா சார்? Thank you na. Thank you na. Thank you na. Thank you. நம்ம கோயம்புத்தூர்ல சந்திப்போம். TexCity ஆனந்தராஜ். அண்ணா உங்க டிராவல் கண்டிப்பா TexCityல சேர்ந்துடலாம் நீங்க. கேளுங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். என்னோட செல் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கங்க. 98 Yes, sir. 9845 Okay. 80 Right, sir. 984580 9857. Sir, if possible, உங்க mail ID சொல்லுங்க சார். APG, A for apple, P for Pinnangudi, G for God. APG SUB sub. APGSUB@gmail.com. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. சார் ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்ட்ட இன்னைக்கு பாடம் படிச்சுக்கிட்டோம். அதுல ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அது என்ன அப்படின்னா, நாங்க வந்து ரீட்டைல் அவுட்லெட்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்ட்ஸ் வைக்கிறோம் இல்லையா, நிறைய போர்ட்ஸ் வைக்கிறோம் இப்போ. ஏன்னா டெலிவிஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து மக்கள் சேனல் மாத்திட்டு போடுறாங்கன்ட்டு போர்டு வைக்கணும். அந்த போர்டுல 100 ரூபாய் நான் செலவழிக்கிறேன்னா 50 ரூபாய் எனக்கு சைனால இருந்து. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்டுல 50 ரூபாய் சைனால இருந்து வந்தா தான் அந்த போர்டு ரெடியா. பிஜேபி பார்ட்டி கூட அவங்க ஃபண்ட் தான் வந்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால சைனாவுக்கும் நமக்கு என்னைக்குமே யுத்தம் வராது. இன்னும் சைனா நிறைய பிசினஸ் பண்றது நமக்கும் பாதுகாப்பு.